Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Gopika Jeevana Smaranam, Janaki Kanta Smaranam, Haranam of Parvati Padaye, Sadguru Swaminaha, Anjaneya Swaminaha, Narayanam Namaskritya Naram Jaiva Narottamam, Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayetim, Janmadhyasya yatonvayaditarataschaर्थेषु abhignaswarati Tene Brahmahridaya Adikavaye Muhyanti Yatsurayah Tejo Varimridam Yatha Vinimayo Yatra Sargo Mrusha Dhamna Svena Sada Nirastakuhakam Satyam Param Dhimahi Dharma Projita Kaitavotra Paramo Nanmatsaranam Satam Vedyam Vastavamatra Vastu Shivadam Tapatrayon Moolanam Srimad Bhagavate Mahamuni Krute Kimva Parairishwaraham Sabdyo Hridya Varudhyate Trakrutibhihi Shushrushabhihi Takshanadi Nigamakalpatarur Galitam Phalam Shukhamukadamrtabdrava Sanyutam Pibata Bhagavatam Rasamalayam Muhuraho Rasikaha Bhuvi Bhavukaha Yam Praurajam Tamanupeta Krityam Dripayano Viraha Katara Ajuhava Putreti Tanmayataya Taravo Bhinedustam Sarva Bhuta Hridayam Munimanatosmi Yaswanubhavam Akhila Shruti Saramekam Adhyatmadipamatitirushatam Tamomdham Samsarinam Karunayaha Purana Guhyam Tam Vyasasunumupayami Gurum Muninam Krishnaya Vasudevaya Haraye Paramatmane Pranatakleshanashaya Govindaya Namo Namaha Nama Sankirtanam Yasya Sarva Papa Pranashanam Pranamo Dukkha Shamanaha Tam Namami Harim Param Hridyam Purnanukamparnava Mrudulahari Chanchalabhru Vilasaihi Anila Snigdha Pakshmavali Parilasitam Netrayugnam Vibhote Sandrachayam Vishalaruna Kamaladalakara Mamudhataram Karunyalokalila Shishiritha Bhuvanam Kshipyatam Mayyanathe Pitambaram Karavirajita Shankha Chakra Kaumodaki Sarasijam Karuna Samudram Radha Sahaya Mati Sundara Mandaha Samvatalaye Shamanisham Hudi Bhavayami Bhakta Vatsalya Jaladhe Paramananda Rupinaha Asmadacharya Rajasya Prapannosmi Padambujam Shastaram Jagatam Prapanna Janata Samrakshane Dikshitam Trataram Sakalad Bhayadi Harihara Premaspadam Shashvatam Gantaram Vishirakshanaya Karirat Vaham Drudam Kshemadam Pratyaksham tu kalau
त्र्यम्बकपुराधीशं भजे भूतये बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाढ्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। सद्गुरु चरणारविन्दाभ्यां नमः। वाग्देवी नमः। हनुमते नमः। श्रीहरये नमः। தர்மத்தினுடைய தத்துவம் என்ன, அதர்மத்தினுடைய லட்சணம் என்ன அப்படின்னு விஷ்ணு தூதர்கள் அஜாமிலனை பிடிக்க வந்த யமதூதர்களை பார்த்து கேட்க, அப்போ யமதூதர்கள் தர்ம தத்துவத்தை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். வேத பிரணிஹிதோ தர்மஹ அதர்மஸ்தத்விபர்யயஹ வேதோ நாராயண சாட்சாதி ஸ்வயம்பூரிதி சுஷ்ருமா. வேதத்துல எது சொல்லியிருக்கோ அது தர்மம் அப்படிங்கிறா. இந்த வேதம் அப்படிங்கிற சொல்லே முதல்ல கண்டுபிடிச்சது நம்ம மதம் தான். இந்த சொல்ல புழங்கினது நம்ம மதத்துல தான். ஏன்னா பாக்கி மதங்கள்லாம் உண்டானதுக்கான காலம் ஒன்று தெரியறது. இயேசு கிறிஸ்துக்கு இத்தனை காலம் முன்னாடி இத்தனை காலம் பின்னாடின்னு அவளே வருஷங்களை கணக்கிடுறா. நபிகள் அப்படின்னு சொன்னா அவ காலத்தை கணக்கிடுறா. ஆனா நம்ம மதத்துக்கு அது போல ஆரம்பம் தெரியல. பிராச்சீனமான மதம், புராதனமான மதம் நம்மளோடது, சனாதன மதம். அதுல வேதம்ங்கிற சொற்கள் வந்துட்டே இருக்கு. வேதம்ங்கிறது வந்துட்டே இருக்கு. வேதத்துக்கு பல பெயர்கள். பிரம்ம அப்படின்னாலும் வேதம்தான். வேதத்திலேயே அடிக்கடி வரும் பிரம்மவாதினோ வதந்தி. பிரம்மவாதிகள் இப்படி சொல்றாள் அப்படின்னு. பிரம்மவாதிகள் அப்படின்னு சொன்னா வேதவாதிகள்னு அர்த்தம். வேதவாத ரதாஃப் பார்த்த அப்படின்னு கீதையிலையும் பகவான் சொல்லுவார். வேதவாதிகள் அப்படிங்கிறவாள் தான் பிரம்மவாதிகள்னு சொல்றது. பிரம்ம, சந்தஸ், ஆகமம், நிகமம், ஆம்னாயம், வேதம் எல்லாமே ஒரே விஷயத்தை குறிக்கிறது தான். வேதத்தை சொல்றது தான் நிகமம்னும் பேரு. வேதத்தை சொல்றதுக்கு தான் ஆகமம்னும் பேரு. வேதத்தை குறிக்கிறது தான் ஆம்னாயம்னு பேர். பெரியவாள் பீடங்கள்ல கூட சிங்ககிரி சாரதா பீடங்கள்ல ஆம்னாய பீடம்னு சொல்றா இல்லையா, தட்சிணாம்னாயம் அப்படிங்கிறாலும் தட்சிணேன்னா புரியறது. ஆம்னாயம்னா என்னன்னால் வேத பீடம்னு அர்த்தம். வேதத்தையும் வேதோக்தமான தர்மத்தையும் வேதோக்தமான தர்மத்தை செய்யற சாதுக்களையும் போஷிக்கிறதுக்காக ஏற்படுத்தினால் ஆதிசங்கர பகவத் பாதா. இந்த வேத மார்க்கத்தை ரட்சிக்கணுங்கிறதுக்காக ஏற்படுத்தினது ஆச்சாரியால். அந்த வேதத்துல என்ன சொல்லியிருக்கோ அதுதான் தர்மம் அப்படின்னு இங்க யமதூதால் சொல்றா. வேதத்துல அனந்தமா சொல்லியிருக்கு, அனந்தமா இருக்கு. ஆச்சாரியாய பிரியம் தனமாஹிருத்ய பிரஜாதம் தும்மாவ்யவச்சேத்ஸி சத்யான்ன பிரமதிதவ்யம் தர்மான்ன பிரமதிதவ்யம் குஷலான்ன பிரமதிதவ்யம் பூத்யைன பிரமதிதவ்யம் தேவபித்ருகா ஸ்வாத்யாய பிரவச்சனாபியாம் ந பிரமதிதவ்யம் தேவபித்ருகார்யாபியாம் ந பிரமதிதவ்யம் மாதுர்தேவோ பவ பித்ருதேவோ பவ ஆச்சாரிய தேவோ பவ அதிதி தேவோ பவ யான்யனவத்யானி கர்மாணி தானி சேவிதவ்யானி நோயிதராணி யான்யஸ்மாகம் சுச்சரிதானி தானி த்வயோபாஸ்யானி நோயிதராணி. வேதம் யாருமே அத்தியனம் பண்ணாததுனாலே, வேதத்துல என்ன இருக்குன்னு தெரியாததுனால ஒரு 10 வாக்கியம் சொல்றேன். வேத சப்தத்தை கேட்கணும். அத்தியனம் பண்ணலைன்னாலும் கேட்கறதுக்கு ஒரு புண்ணியம் உண்டு. வேதத்தை வேதானாம் துனிரேவச்சா அப்படின்னு வேதத்தை அந்த துனியை கேட்கறதுக்கே ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணியிருக்கான். ஹவிர் கந்தா கவாம்ரேணு வேதானாம் துனிரேவச்சா. இந்த வேத சப்தத்தை பசுமாடு நடந்து போய் அது காலிலேருந்து புழுதி பரப்பிட்டு அது நம்ம மேல பட்டா மகாபாபங்கள்லாம் போயிடும். ஹவிர் கந்தா மகாமந்திரங்களால ஹோமம் பண்ணப்பட்டு அந்த புகை மேலப்பட்டாலும் ஹோமத்திலேருந்து கிளம்புறது தான் ஹவிர்கந்தா. அப்புறம் கவாம்ரேணு பசுபாண்டனுடைய காலடி வைப்பு தூசி மேலப்பட்டாலும் பாபம் போயிடும். வேத சப்தம் 10 வாக்கியம் கேட்டோம்னாலும் நம்ம பாபம் போயிடும். வேதானாம் துனிரே வச்சா.
இதெல்லாம் மகாபாப க்ஷயமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. வேதத்துல என்ன இருக்குன்னே தெரியாததுனாலதான் நம்ம மதத்துல என்ன இருக்குங்கிறான். முதல்ல நீ என்ன படிச்சுட்டு இருக்க, என்ன தெரிஞ்சுட்டு இருக்க? நம்ம மதத்துல இதிகாசம் தெரியுமா, புராணம் தெரியுமா, 18 புராணத்துக்கு பேர் சொல்ல தெரியுமா? புராணம் அப்புறம் இருக்கட்டும், உள்ள என்ன சொல்லியிருக்குங்கிறது அப்புறம் இருக்கட்டும். 18 புராணத்துக்கு பேர் என்னன்னு தெரியுமா? இல்லை பிரபவ விபவ வருஷங்களை சொல்ல தெரியுமா? நட்சத்திரங்களை தப்பு இல்லாத சொல்ல தெரியும். ஒரு பெரியவர் கேட்கிறார், கதையில அடிக்கடி சொல்றதுதான், சிரவணத்துக்கு மேல ஒன்றும் பெரிய பாக்கியம் இல்லை, பகவத்குணத்தை சிரவணம் பண்றது ரொம்ப புண்ணியம், சிரவணம் ரொம்ப புண்ணியம்னு கதையில அடிக்கடி சொல்லுவோம். உடனே ஒருத்தர் வந்து வயசானவர் 70 வயசுக்காக கேட்கிறார், சிரவணம் கதையில அடிக்கடி சொல்றேலே, திருவோணத்தை பத்தி தானே சொல்றேன் அப்படிங்கிற. சிரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம்ங்கிற அந்த சொல்லுக்கு கூட அர்த்தம் தெரியாத நம்ம மதத்துல என்ன இருக்குன்னு கேட்கறது எவ்வளவு மௌக்கியம் தெரியல. வருத்தம் தான் படுறேன். அவளை வந்து தோஷம் சொல்லல. பிருந்தாவனம்னு தசமம் வந்தா சொல்லிகிட்டே இருப்போம். பாகவதத்துல சப்தாகமா சொல்ற காலங்கள்ல பிருந்தாவனத்தை பத்தி சொல்லிகிட்டே இருப்போம். 75 வயசு கிழவன் வந்து கேட்கறது, பிருந்தாவனங்கிறே அது மைசூர்ல இருக்கே அது தானே அப்படிங்கிறது. மைசூர்ல இருக்கே அந்த கார்டனை தானே சொல்றேன், பிருந்தாவனம் போயிருக்கேன் அப்படிங்கிறது. அது இல்லையா, அது மதுரால இருக்கு, பகவான் அவதாரம் பண்ணி லீல பண்ண லீலாஸ்தானம். அது 12 வனங்கள் சேர்ந்தது பிருந்தாவனம், காமியவனம், துவைதவனம், மதுவனம், நிதிவனம்னு 12 வனங்கள் சேர்ந்தது ஸ்ரீ பிருந்தாவனம்னு அவளுக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டியிருக்கு. இப்போ கதை சொல்றது போக இப்ப இடமே முதல்ல சொல்ல வேண்டியிருக்கு. இடத்த முதல்ல அது எங்க இருக்குன்னே தெரியல. அவ்வளோ விஷயம் வந்து தெரியாதவர்களா இருந்துட்டு ஆனா விளையாட்டா கேட்டுடுறாள், நம்ம மதத்துல என்ன இருக்கு, நீ என்ன தெரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னு நம்மள கேட்டுக்க. வேதம் தெரியாது, இதிகாச புராணம் தெரியாது, பேர் கூட சொல்ல தெரியாது. பிரதானமா நம்ம ரிஷிகள் யாருன்னு கேட்டா தெரியாது. நம்ம மொத்தத்துக்கு என்ன நூல் அப்படின்னு கேட்டா கீதைங்கிறான். கீதையெல்லாம் 5000 வருஷம் முன்னாடி வந்தது. அப்ப அதுக்கு முன்னாடி மதம் இல்லையான்னு ஒரு கேள்வி வந்துடும். கீதையும் நமக்கு பிரமாணம் தான். கீதைங்கிறது கடைசி பிரமாணம் நமக்கு. அதாவது நம்ம கிரந்த கோட்டியில வேதம், ஸ்மிருதிகள், இதிகாசங்கள், புராணங்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டு வரதே கடைசியா கலி பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணாவதாரம். அதுல அர்ஜுனனுக்கு கீதோபதேசம் பண்ணினார். அந்த கீதையிலேயே என்ன சொல்றார், தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே காரிய விவஸ்திதோங்கிறார். நான் சொன்னேன்னு கேட்காத, கீதை சொன்னான் கிருஷ்ணன் கேட்காத அர்ஜுனா, வேதம் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதுதான் நமக்கு பிரமாணம்ங்கிறார். அப்போ பகவானும் வந்து மேற்கோள் காட்டுறது அந்த வேதத்தை தான். வேதைஷ்ட சர்வைர் அகமேவ வேத்யா அப்படின்னு எல்லாம் திரும்ப திரும்ப கீதையில சொல்றா. வேதாந்த கிருத்து வேத விதேவச்சாகம் அப்படிங்கிறா. வேதம்னா என்னன்னு தெரியணும். வேதேன்னா முதல்ல அந்த சொல்லுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா, வேதேன்னா அறிவுன்னு அர்த்தம். வித்து அப்படிங்கிறதுல இருந்து ஞானம். வேதம் அப்படின்னா ஞானம்னு அர்த்தம். வேதேன்னா அறிவு, ஞானம்னு அர்த்தம். அறிவுன்னு சொன்னால் யாரோட அறிவு? அறிவுன்னு சொன்னால் இப்போ ஒருத்தரோடதான் தானே இருக்கணும். அந்த அறிவு யாரோடதுன்னால் பத்மநாபனுடைய அறிவு. சாந்தாகாரம் புஜகசயனம் பத்மநாபம் சுரேஷம்னு சொல்றமே, அந்த சுரேஸ்வரனானே திரைலோக்கியநாதாய ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணவே அப்படின்னு சொல்றமே, அந்த விஷ்ணுவனுடைய அறிவு. அந்த அறிவை தான் பிரம்மதேவனுக்கு கொடுத்தார். அப்புறம் அதுலேருந்து பிரம்மா அந்த அறிவை கொண்டு சிருஷ்டிகளை பண்ணினார். அது நமக்கு இன்னைக்கும் வழி காமிச்சுன்னு இருக்கு வேத மதம். ஒருத்தருடைய அறிவு ஒருத்தர் கண்டுபிடிக்கிறாள், நியூட்டன் தியரி அப்படிங்கிறாள். அதுபோல ஒருத்தரோடது சொல்றாளோனும், தியரியில நிறைய பேரோடது சொல்றாளோனும், அந்த அறிவை கொண்டு பல பேர்கள் அந்த மார்க்கத்துல போறாளோனும். அதுபோல உலகமே போக வேண்டியதான மார்க்கம் வேத மார்க்கம். ஆதியா இருந்தது நம்ம வேதம் தான். அப்புறம் அந்த சொல்லுல ஒரு ஈர்ப்புனாலே எல்லாருமே இது எங்க வேதம்னு சொல்லிக்க ஆரம்பிச்சா. பைபிளையும் எங்க வேதம்ங்கிறாள், குர்ஆனையும் வேதம்ங்கிறாள், பௌத்தாளுடைய புஸ்தகத்தையும் எங்க வேதம்ங்கிறாள், ஜெயினர்களும் வேதம்ங்கிறாள். இந்த சொல்லு எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கு. அதிகமான சொல்லு ஈர்ப்பு உடையது. அந்த வேதம் எது என்ன சொல்லியிருக்கோ அது தர்மம் அப்படின்னு சொல்றா. அப்போ வேதம் கொஞ்சம் தெரியணும். வேத பிரணிகிதோ தர்மஹான்னு இங்க யமதூதால் சொல்றாள். ஆனால் கொஞ்சம் வேதம் தெரியணும். பொதுவாகவே இதிகாச புராணங்களே வேதாத்தியனம் பண்ண வாழ்க்கை தான் கேட்கணும்னு இருக்கு. ஏன்னா இதிகாச புராணங்கள் வேதத்தினுடைய ஒரு நோட்ஸு தான். நோட்ஸ் பரீட்சை எழுதுறதுக்கு உபயோகப்படுமே தவிர அது சிலபஸ் ஆகுமோ? நாங்க படிக்கிற சின்ன வயசுல படிச்ச காலங்கள்ல 30 வருஷம் முன்னாடி எல்லாம் கோனார் உரை, அந்த நோட்ஸ் இந்த நோட்ஸும்பா, அது வெளியில வாங்கிக்க வேண்டியது. சிலபஸ்ன்னு ஸ்கூல்ல ஒண்ணு இருக்கும்.
அந்த சிலபஸ் புரியாத காலத்துல அந்த நோட்ஸை வச்சுட்டு பரீட்சை எழுதுறதுக்கு சகாயமா இருக்குமே தவிர நோட்ஸே சிலபஸ் ஆகாது. கொஞ்சம் விளக்கமா நமக்கு டைல்யூட் பண்ணி அந்த விஷயத்தை நமக்கு புரியாத வாளுக்கு புரிய வைப்பா, முயற்சி பண்ணுவா. அதுபோல வேதத்துல என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். வேதத்துல அனந்தமா இருக்கு, அனந்தாவை வேதாகான்னு. அதுல ஏகதேசம் எல்லாரும் செய்ய வேண்டியதாக சிலது இருக்கு. எல்லா மதமும் அதை தான் சொல்றது. ஒரு ஆச்சரியம், ராமகிருஷ்ணர் அடிக்கடி சொல்லுவார், ஒரு பெரிய குளத்துல 4 படித்துறை இருக்குன்னா அந்த 4 படித்துறை தான் 4 மதங்கள். குளத்துல இருக்கிற ஜலம் ஒண்ணுதானே. எந்த படித்துறையால யாரு இறங்கி எடுத்துட்டாலும் எடுத்துக்க போறது என்னவோ ஒரு குளத்தோட ஜலத்தை தான். கிழக்கால ஒருத்தர் படித்துறையில இறங்கி ஜலத்தை எடுத்துக்கிறாள், மேற்கு படித்துறையில ஒருத்தர் இறங்கி ஜலத்தை எடுத்துக்கிறாள். அதுபோலதான் எல்லா மதங்களும். உள்ள இருக்கிற ஜலம்ங்கிறது ஒண்ணுதான். அதுபோல சத்தியம் வதா, தர்மம் சரா, சத்தியத்திலேயே இரு, தர்மத்திலேயே இரு, அப்பாவை தெய்வமான அம்மாவை தெய்வமான. எந்த மதமும் திருடுன்னு சொல்லலையே, எந்த மதமும் பொய் சொல்லுன்னு சொல்லலையே. சொன்னா அது எப்படி வழிகாட்டி மதமா ஆகும் நமக்கு? பிரத்தியார் மனைவி ஆசைப்படுன்னு சொல்லலையே. எந்த மதமும் இதை தானே சொல்லியிருக்கு. அப்போ வேத மதம் தான் இது. முதல்ல சொன்னது எதுன்னு பார்த்தோமானா நம்ம ஆதியான வேதம் தான். அதுல என்ன சொல்லியிருக்கோ அதுதான் தர்மம். அப்போ செய்யக்கூடாததும் அதுலயே தெரிஞ்சு விடுறதும். அப்பா அம்மாவை பூஜி, மாத்ரு தேவோ பவா, ஆச்சாரிய தேவோ பவா. ஆச்சாரியன்னு தெய்வமா நினைன்னு சொன்னால், ஆச்சாரியனை சீத்துன்னு சொன்னாதான் அவமரியாதைன்னு இல்லை. அந்த பகுமானம் செய்யாத போனாலே மரியாதை குறைவு தான். வேதம் சொல்லியிருக்கே, அதை ஏன் செய்யலைன்னால் செய்யாததே ஒரு குற்றம்தான். செய்யாததே ஒரு குற்றம்தான். விபரீதமா செய்யறது இன்னும் பெரிய குற்றம். வேதத்துல என்ன பொய் சொல்லா, சத்தியம் சொல்லு, சத்தியமே பேசுன்னு சொல்லியிருக்கிறது. பொய்யையும் சத்தியம் போல பேசினானால் இன்னும் கடுமையான குற்றம். செய்யக்கூடாததெல்லாம் அதர்மம். வேதத்துல எதெல்லாம் சொல்லலையோ அதெல்லாம் அதர்மம். வேத பிரணிஹிதோ தர்ம அதர்மஸ்தத்விபர்யயः வேதோ நாராயண சாட்சாதி ஸ்வயம்பூரிதி சுஷ்ருமா. ஆச்சாரியாலும் சாதன பஞ்சகம்ங்கிற ஸ்தோத்திரத்திலே எடுத்ததுமே ஆச்சாரியால் சொல்றாள், வேதோ நித்தியம் அதீயதாம் ததுதிதம் கர்மஸ்வனுஷ்டீயதாம் தேனேஷஸ்ய விஜீயதாம் அபசிதிஹி காம்யே மதிஸ்த்யஜ்யதாம். வேதத்தை நித்தியம் பாடிங்க. புருஷ சூக்தமாவது ருத்ரமாவது சொல்றது. வேதோ நித்தியம் அதீயதாம் ததுதிதம் கர்மஸ்வனுஷ்டீயதாம். வேதத்திலேருந்து சொன்ன ஒரு கர்மாவாது செய்ய. நானும் சாப்பிட்டேன் நானும் தூங்கினேன்னா காக்காவும் தான் சாப்பிட்றது, நாயும் தான் சாப்பிட்றது. இல்லை நான் சாப்பிட்றாமலும் அது ஹைஜீனிக்கா சாப்பிட்றதா அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது. சாப்பிட்றதுங்கிறது எல்லாம் ஒன்று தானே. உனக்கு இது பிடிச்சிருக்குன்னா அதுக்கு அது பிடிச்சிருக்கு. சாப்பிட்றதுங்கிற கிரியை பிராண தர்மம் எல்லாருக்கும் உள்ளது தான். அஸ்தமிக்கிறது, உதயமாறுது, அஸ்தமிக்கிறதுன்னு இப்படியே பொழுது போகக்கூடாது. உதயமாயி அஸ்தமிச்சுதானால் உதயமாறத்தையே இன்னைக்கு வேதோக்தமான தர்மத்துல என்ன நம்ம செய்ய போறோம்? அஸ்தமிச்சா கேட்டுக்கணும் இன்னைக்கு என்ன செஞ்சோம். ஒரு 12 மணி நேரம் பொழுது போச்சு, 30 நாழி பொழுதுல பகவானை கோவிலில் போய் பகவானை தரிசனம் பண்ணமா, நமஸ்காரம் பண்ணமா, ஆத்துல ஒரு நாராயணியை பாராயணம் பண்ணமா, பாகவதத்துலேருந்து ஒரு ஸ்தோத்திரம் எடுத்து படிச்சோமா, இல்லை ஒரு சிவநாமா ராமநாமா ஒரு 10 நிமிஷம் சொன்னோமா, சாப்பிட்டேன் தூங்கினேன் அங்க போனேன் இங்க போனேன்னு சொன்னா அதெல்லாம் கிரியை ஆகாது. அது எல்லா ஜீவராசியும் தான் செஞ்சுன்னு இருக்கு. கிராமத்துல விளையாட்டா சொல்லுவாள், நாய்க்கு வேலை இல்லை நிற்க நாழி இல்லைன்பா. அதுக்கு ஒரு வேலையும் இல்லை. இங்கேருந்து அடுத்த தெருக்கு ஓடும், அப்புறம் அடுத்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அடுத்த தெருல இந்த தெருக்கு வரும். ஒரு நிமிஷம் கூட நிற்காத அப்படியே ஓடிண்டே இருக்கும். நம்ம பிஸியா தன்னை காமிச்சுக்கும். அதுக்கு என்ன சங்கல்பம்? ஒன்றும் இல்லை. இங்கே எச்சக்கலை விழுறதான்னு தேடின்னு இருக்கு, அவ்வளோதான். அங்கே விழுற மாதிரி தோணினா கொடுக்கணும் இங்கேருந்து ஓடும். அங்கே ஒன்றும் இல்லைன்னு தான் அங்கேருந்து இந்த பக்கம் பார்க்கும், உடனே இந்த பக்கம் ஓடி வரும். இப்படியா ஜீவிப்பா? வேதம் சொன்ன தர்மத்தை செய்யற மதத்துல பிறந்துட்டு கைகாலாமும் அண்ணா பகவான் வச்சிருக்கிற காலத்துல இவ எனக்கு கண்ணு தெரியல அப்படின்னா பாகவதம் அவனை போய் ஏண்டா படிக்கலன்னு கேட்க முடியாது. வாய் ஊமையா போயிடுதுனால் நீ ஏன் ஸ்தோத்திரம் சொல்லல அப்படின்னு போய் கேட்க முடியாது. அச்சுதாஷ்டகம் ஏன் சொல்லல, கிருஷ்ணாஷ்டகம் ஏன் சொல்லலேன்னு அவனை போய் கேட்க முடியாது. நன்னா வச்சிருக்கானே பகவான், என்ன வச்சிருக்கானே.
நம்பூதிரி சொல்றார் நாராயணியத்துல, விதூய கிளேசான்மே குருச்சரண யுக்மம் திருதரசம் பவத் க்ஷேத்ர பிராப்தௌ கரமபிச்சதே பூஜன விதௌ பவன் மூர்த்தியாலோகே நயனமததே பாததுலசி பரிக்ரானே கிராணம் ஸ்ரவணமபிதே சாருச்சரித்தே. குருவாயூரப்பா, சீக்கிரம் என் கஷ்டத்தை நீ நிவர்த்தி பண்ணணும், என்னுடைய வாதரோகத்தை நீ நிவர்த்தி பண்ணணும். விதூய கிளேசான்மே, ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன், வேதனை தாங்கள்ல, இந்த வியாதியினால நான் சிரமப்படுறேன், இது நிவர்த்தி ஆச்சானால் வியாதியை நிவர்த்தி பண்றேன், நீ என்ன பண்ணுவேன்னால் குருச்சரண யுக்மம் திருத ரசம், சர்வ பிரயத்தனத்தினாலையும் குருவாயூரப்பா உன்னை ஆராதிப்பேன், உன்னை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கான காரியங்கள்ல ஈடுபடுவேன், க்ஷேத்திரம் க்ஷேத்திரமா வந்து உன்னை தரிசனம் பண்ணுவேன். பூரி ஜெகநாதம், திருமலை, காஞ்சிபுரம், ஸ்ரீரங்கம், அனந்தசேனம்னு எங்கெல்லாம் வர முடியுமோ வந்து உன்னை தரிசனம் பண்ணுவேன். பவத் க்ஷேத்திர பிராப்தௌ, 10 துளசி எடுத்து கிருஷ்ணாய நமஹா கமலாநாதாய நமஹான்னு அர்ச்சனை பண்ணுவேன். கை வடச்ச பையன் அதுதானே. நாளைக்கு லட்சார்ச்சனை இங்கே நம்ம ஆசிரமத்தில் நடக்க போறோம். வருஷா வருஷம் 2 லட்சார்ச்சனை நடக்கிறது. ஸ்ரீராமநவமி புண்ணிய காலத்திலையும் ராமசஹஸ்ரநாமத்தினால ஏகதின லட்சார்ச்சனை, கோகுலாஷ்டமி புண்ணிய காலத்திலே ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுக்குன்னே ஏற்பட்டதான சஹஸ்ரநாமம் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம். இப்படி ராமருக்குன்னு ஒரு சஹஸ்ரநாமம் இருக்கோ அதுபோல கிருஷ்ண சஹஸ்ரநாமம்னு உண்டான்னு கிடையாது, உண்டானால் கிடையாது. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தான் கிருஷ்ண சஹஸ்ரம். ஏன்னா கடைசியில சஹஸ்ரநாமம் முடியறதே தேவகி நந்தன சிரஷ்டா க்ஷிதீஷ பாபநாசனா சங்கபிருநந்தகீ சக்ரி சாங்கதன்வா கதாதரா ரதாங்கபாணி ரக்ஷோபிய சர்வ பிரகரணாயுதான்னு முடியறது பீஷ்மருடைய வாக்கு. விஸ்வம் விஷ்ணு விஷட்காரகான்னு ஆரம்பிச்சவர் கடைசியில தேவகி நந்தனஹா அப்படின்னு முடிக்கிறார். இந்த இத்தனை நாமமும் யார சொல்லியிருக்குன்னால் பரர்த்திய பரம ஸ்பஷ்ட ஸ்துஷ்ட புஷ்ட சுபேக்ஷணான்னு இத்தனை நாமமும் தேவகி நந்தனனை தான் சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு விட்டார் பராசர பட்டர். விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்திலே பாஷ்யம் எழுதின்னு வந்த பராசர பட்டர் குருத்தாழ்வானுடைய புத்திரர். அவர் சொல்றார், பீஷ்மர் சரதல்பத்தில் இருக்கிற காலத்திலே பாண்டவால கூப்பிட்டு கிருஷ்ணனை கிட்ட வர சொல்லி தொட்டு காமிச்சாராம். அங்குள்யா நிர்திசதி தேவகி நந்தன இதி அப்படின்னு பராசர பட்டருடைய வியாக்கியானம் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம பாஷ்யம். அங்குள்யா நிர்திசதி தேவகி நந்தன இதி. சரதல்பத்தில் 2 மாசமா படுத்துட்டு இருக்கார், ரத்தம் கொட்டின்னு இருக்கு பீஷ்மருக்கு. அந்த நேரத்துல சஹஸ்ரநாமம் சொல்லியிருக்கார். நம்ம காப்பியை குடிச்சுட்டு செல்லு பார்த்துட்டு வெறும் பொழுதா நாள் முழுக்க போயிட்டு இருக்கோம், ஒரு சஹஸ்ரநாமம் கூட சொல்றது இல்லையே. போன் பேசிட்டோம், அரட்டை அடிச்சுட்டோம். சொல்ல ஆரம்பிச்சோம்னா 10 நிமிஷம் ஆகுமா சஹஸ்ரநாமம் சொல்றது. நம்ம நன்னா இருக்கணும்னு மலையா ஆசை இருக்கு. நம்ம நன்னா இருக்கணும், குழந்தைகள் நன்னா இருக்கணும், அதுக்காரர் நன்னா இருக்கணும், பத்னி நன்னா இருக்கணும், குடும்பம் நன்னா இருக்கணும், உத்தியோகம் கிடைக்கணும், 1008 தேவைகள் இருக்கு. ஆனா முயற்சி எவ்வளவு இருக்குன்னால் கடுகத்தனம் கூட இல்லை. 10 நிமிஷம் ஆகுமா சஹஸ்ரநாமம். அதே செல்லுலேயே சஹஸ்ரநாமம் வச்சுன்னு சொல்லலாமே. எந்த செல்லுல வெட்டி பொழுது போறதோ அந்த செல்லையே சஹஸ்ரநாமத்தை வச்சுன்னு அழகா சொல்லலாம். நாராயணியை ஒரு தசகம் படிக்கலாம், கீதையிலேருந்து ஒரு அத்தியாயம் படிக்கலாம். நம்ம நன்னா இருக்கணும்னு முதல்ல நம்ம நினைக்கணும். நம்ம நினைக்கலைன்னால் நம்ம தான் நமக்கு சத்ருன்னு நினைக்கணுங்கிறார் அப்பைய தீட்சிதர். ஒரு பில்வம், ஒரு எருக்கம்பூ, ஒரு தும்பப்பூ எடுத்து பரமேஸ்வரா உன் தலையில நான் வைக்கலேன்னால் எனக்கு நாம் தான் துரோகி. ஆத்ம துரோகி கரண விவசா பூயசாம் அதப்பதாமி. ஆத்ம துரோகி கரண விவசா சில பேர் சொல்லுவாள். பம்பாய், பெங்களூர் மாதிரி நகரங்கள்ல 1 மணி நேரம் ஆறுது இங்கேருந்து ஆஃபீஸ் போறதுக்கு 1.5 மணி நேரம் ஆறுது. பெங்களூர் மாதிரி நகரமா இருந்தா 2 மணி நேரம் கூட எடுத்து வைக்க வேண்டியிருக்கு டிராஃபிக்கு. நான் சொல்லுவேன் 10 தடவை சஹஸ்ரநாமம் சொல்லிடலாமே. டிராஃபிக்கை பார்த்துட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இந்த ஆட்டோக்காரன் எப்படி வரான், பைக்குக்காரன் எப்படி வரான்னு வேடிக்கை பார்க்கறதுக்கு டிரைவரோ கார் ஓட்ட போறான், ஓலாவோ ஊபரோ போறோம்னு ஆயிடுது. கார் ஓட்டலைன்னா ஓட்டினாலும் டேப்பில் போடலாம் சஹஸ்ரநாமத்தை. ஓட்டின்னு போறான்னா கவலையே இல்லை. நாராயணியும் புடி ஒரு 10 தசகம் பாராயணம் பண்ணிவிடலாமே. கீதையிலேருந்து ஒரு 4 அத்தியாயம் பகவானா கொடுத்துருக்கானே நேரம் நமக்கு. வீட்டில் இருந்தால் சும்மா இருக்க முடியுமா? படிக்க விடுவாளா? ஆஃபீஸில் இருந்தாலும் வேலை பார்க்க விடுவாள். காரில் போகிறத என்ன பண்ண போகிறோம்? காரில் போகிறதே 2 தடவை சஹஸ்ரநாமம் சொல்லலாமே. ரயிலில், காரில், பஸ்ஸில் எவ்வளவு நேரங்கள் வீணா போகிறது. வெட்டி வம்பு அடிச்சுட்டு ஃபோன் பேசிட்டு
நவாசுதேவ பக்தானாம் அசுபம் வித்தியதே கொச்சித்துன்னு பிரமாணம் பண்ணி சொல்றாள் வியாசாச்சாரியா. சஹஸ்ரநாமம் சொல்றவனுக்கு ஒரு அசுபமும் ஏற்படாது, வாசுதேவனிடத்துல பக்தி பண்றவாளுக்கு ஒரு குறையும் வராது அப்படின்னு சொல்றதே. அப்போ அந்த ஒரு குறையும் வரக்கூடாதுங்கிறத புடிச்சுக்க வேண்டாமா? நமக்கு ஒரு குறையும் வரக்கூடாதுங்கிறதுல ஆசை இருக்கிறவாள் சஹஸ்ரநாமம் சொல்லாம இருக்கலாமா? எப்பொழுதும் நல்ல செய்தியே வரணும், மங்களமாவே இருக்கணும், கல்யாணமாவே இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறவாள் சஹஸ்ரநாமம் சொல்லாம எப்படி இருக்கிறது? ஆத்மத்ரோஹி கரண விவசா பூயசா அதப்பதாமி அப்படி சொன்னார் அப்பைய தீட்சிதர். பராசரவட்டர் சொன்னார், இதோ இருக்கானே இந்த கிருஷ்ணனை தான் சொன்னேன் இத்தனை நாமாவும்னு சொன்னாரா. அங்குள்யா நிர்திசதி தேவகி நந்தன இதி அப்படின்னு அவதாரிக்க வச்சுட்டு தேவகி நந்தன சிரஷ்டா க்ஷிதீஷ பாபநாசனஹா அப்படின்னு பாஷ்யம் பண்றா. அதனால கிருஷ்ணனுக்கு சஹஸ்ரநாமங்கிறது தான் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம். அதால நாளைக்கு இப்போ கிருஷ்ணாஷ்டமி புண்ணியகாலம் நாளைக்குன்னா நாளைக்கு நம்ம ராமாசிரமத்தில் ஒரு 500 கிலோ புஷ்பம் 200-300 கிலோ கட்டு துளசி வாங்கி பகவானுக்கு ஒரு 20-25 பேரை கொண்டு 4-5 அர்ச்சனையில முடிஞ்சு போயிடும். கார்த்தால 7 மணிக்கு அதை தொடங்கினோம்னா 11 மணிக்கு தீபாராதனை வருஷம் நடந்துருக்கு. கோகுலாஷ்டமி உற்சவத்தில் இது 6வது வருஷம் நடக்கிறது. 2 சப்தாகம், ஒரு நாள் ஏகதின லட்சார்ச்சனை. அப்புறம் கோகுலாஷ்டமி புண்ணிய காலத்தில் ஒரு 1000-2000 பேருக்கு அன்னதானங்கள் ஏழைகளுக்கு நம்ம ஆசிரம வாசல்லையே எல்லாருக்கும் கொடுக்கறது. பிராமண பூஜனங்கள், நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோபிராமண ஹிதாய ஜெகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாயான்னு சொல்கிறோம். பிரம்மண்யோ பிராமண பிரியா அப்படின்னு சாஸ்திரநாமம் சொல்கிறது. வேத மார்க்கத்தில் இருக்கிறவாள், கோவிலில் பூஜை பண்ணுறவாள், பகவானை ஆராதிக்கிறவாள் எல்லாரையும் அழைச்சி ஒரு 30-40 பேருக்கு ராமநவமி போது 50 பேருக்கே கொடுத்தோம். ஸ்ரீ ராமாசிரமமாக இருக்கிறதுனால அது அந்த சமயம் ஒரு 50 பேருக்கே சந்தோஷமாக ராமப்பிரியதாம்னு சொல்லி கொடுத்தோம். கோகுலாஷ்டமியில் ஒரு 30-32 பேருக்கு மனசில் நினைக்கிறோம். எப்போதும் 2 பேர் கூட தான் வருவா. நம்ம ஆசிரமத்தில் ராமர் எல்லாருக்கும் வேண்டியது செய்வார். 3000 ரூபா பெருமான கிராசரி சுத்தத்திற்கும் ஒரு 30-35 பேர் வரைக்கும் நாளன்னைக்கு கோகுலாஷ்டமி அன்னைக்கு கார்த்தால பாகவத சப்தாகம். இப்போ 5 நாளாக பாராயணம் நடந்துருக்கு. இன்னைக்கு ருக்மணி கல்யாணம் ஆச்சு, நாளைக்கு லட்சார்ச்சனை, நாளைக்கு ஒரு சப்தாக பூர்த்தியில இந்த அன்னதானங்கள் பிராமண பூஜனங்கள் கோகுலாஷ்டமியில் பண்ணுறது. அப்புறம் மறுநாள்லேருந்து செவ்வாய்க்கிழமையிலேருந்து அடுத்த சப்தாக ஆரம்பம், பாகவத சப்தாகம். கிருஷ்ணர் பிறந்ததுக்கு ஜனனோத்சவமாக இப்போ கர்ப்போத்சவமாக நடக்கிறது. எப்படி ராமநவமி கர்ப்போத்சவம் ஜனனோத்சவம்னு 2 பக்கமாக நடக்கிறதோ அதுபோல் இப்போது இங்கே நடக்கிறது. இங்கே நடக்கிறதுன்னா ராமர் நடத்திக்கிறார். பகவானுடைய ஒரு சங்கல்பம் சில பக்தால் மனசில் தோணி இங்கே ராமர் நடத்திக்கிறார். ஸ்ரீரங்க க்ஷேத்திரத்திலே தாயாரும் பெருமாளும் உகந்திருக்கால். நமக்கு அதுவும் சத்தர்மத்தை சங்கல்பிச்சோமானால் சர்வானுகூல்யம் பண்ணி கொடுக்கிறார். அந்த திவ்ய தம்பதிகளுடைய ஒரு அனுகிரகத்தினால இங்கே நடக்கிறது. நாளைக்கு சஹஸ்ரநாமம் நடக்க போகிறோம். நம்பூதிரி சொல்றாரு, என் கை நன்னா இருந்துதானால் 10 துளசி ஆஞ்சி போடுவேனே. விதூய கிளேஷான்மே குருச்சரண யுக்மம் திருதரசம் பவத் க்ஷேத்ர பிராப்தௌ கரமபிச்சதே பூஜன விதௌ. கை படைச்ச பையன் கிருஷ்ணா உன் காலில் 2 புஷ்பம் போடுறது தானே. கண் படைச்ச பையன் ஆலயத்திலே புறப்பாட்டிலே உன்னை வந்து சேவிக்கிறது தானே. பவன் மூர்த்தியாலோகே நயன மததே பாத துளசி பரிக்ராணே கிராணம். மூக்கு படைச்ச பையன் உன் காலில் அர்ச்சிச்சதானே துளசி பத்மங்களுடைய சுகந்தத்தை மகர்றதுக்காக தானே. நாக்கு படைச்ச பையன் அந்த துளசி ரசத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக தானே. பவன் மூர்த்தியாலோகே நயன மததே பாத துளசி பரிக்ராணே கிராணம். அதுபோல இந்த காது படைச்ச பையன் எதுக்கு? இந்த காது எதுக்காக படைச்சிருக்குன்னால் ஸ்ரவணமபிதே சாரு சரித்தே, உன்னுடைய புண்ணிய கதைகளே அஜாமிலோபாக்கியானம், குருவச்சரித்திரம், பிரகலாத சரித்திரம், கஜேந்திர மோட்சம்னு உன்னுடைய புண்ணிய கதைகளை திரும்ப திரும்ப கேட்கறதுக்காக தான் இந்த காது. கர்ணாபியாம் பூரி விஸ்ருவம் வேதம் போய் சொல்றது. ஜிஹ்வாமே மதுமத்தமா, என் வாக்கு எப்பொழுதும் தேனா இருக்கணும். பேச ஆரம்பிச்சாலே சில ஆண்கள்ல ஓடி வந்து அவ்வளோ வேலையில இருக்கிற மாமி ஓடி வந்து சத்த பேசாம இருக்கோளே அப்படிங்கிறா மாமா. மாமி பேச ஆரம்பிச்சா நீ பேசாம இருக்க மாட்டே அப்படிங்கிறார் மாமா.
அவ்வளோ பிரியமா கல்யாணம் ஆன புதுசுல அவ்வளோ அந்யோன்யமா 2 வார்த்தை பேச மாட்டாளான்னு ராத்திரி பகலா பேசிட்டு இருந்தவா ஒரு 5 வருஷம் 10 வருஷம் ஆனதுமே சத்த பேசாம இருக்க மாட்டேலா அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு கேட்கிறா. அழுத்து போயிடுது. அப்படி இருக்கக்கூடாது. வேதம் சொல்றது ஏதாவது 2 வார்த்தை பேச மாட்டாளான்னு நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவாள் எதிர்பார்க்கணுமா? அதுபோல மகான்கள் அப்படித்தானே இருப்பா. மகான்களுடைய வாக்கு அப்படித்தானே இருக்கும். வேதம் பிரார்த்திக்கிறது ஜிஹ்வா மே மதுமத்தமா, என்னுடைய வாக்கு தேனா இருக்க, என் காதுல எப்பொழுதும் நல்ல விஷயங்கள், ராமாயணம் பாகவதம் பாரதாதி விஷயங்கள் பகவத் விஷயங்கள் காதுல வேணுண்டே இருக்க. கர்ணாபியாம் பூரி விஸ்ருவம், நிறைய கேட்கணும் கிருஷ்ணா உன்னுடைய கதைகளை அப்படி. அதுபோல நம்பூதிரி சொல்றாள், என் காது நன்னா இருந்தா உன் கதைகளை கேட்பேன். ஸ்ரவணம் அபித்தே, உன் கதைகள் எப்பேற்பட்டது. சாரு சரித்தே, சாருன்னா அழகுன்னு அர்த்தம். அழகான உன்னுடைய கதைகள். சாரு சரித்தே ஸ்ரவணம் அபித்தே, என் காது படைச்ச பயன் உன்னுடைய கதைகளை கேட்க. அதை தவிர நமக்கு வேற என்ன உபாயம் அப்படிங்கிறாள் கோபிகைகள். இன்னைக்கு கோபிகா கீதம், யுகல கீதம், பிரணய கீதங்கள்லாம் பாராயணம் நடந்தது. 5 கீதங்கள் கோபிகைகள் பாடுறாள். வேணு கீதம், பிரணய கீதம், கோபிகா கீதம், யுகல கீதம், பிரமர கீதம் அப்படின்னு 5 கீதங்கள் எல்லாம் பாராயணம் இன்னைக்கு ஆச்சு. தவ கதாமிருதம் கிருஷ்ணா தப்த ஜீவனம் கவிபிரீடிதம் கிருஷ்ணா கல்மஷாபகம். உன்னுடைய கதைகளை கேட்கறதுக்கு மேல எங்களுக்கு வேற என்ன சாதனம் இருக்கு அப்படிங்கிறாள் கோபிகைகள். பேர்பட்டதான விஷயங்கள் இப்போ பாகவதம் பிரதி ஸ்லோகமா நம்ம சொல்லிட்டு வரோம். அதுல இந்த யமபட்டர்கள் வாழை பார்த்து விஷ்ணுதூத்தால் கேட்கிறாள், வேத எது தர்மம் எது அதர்மம் சொல்லுங்கோ, தர்மாதர்மம் உங்களுக்கு தெரியுமா? இவனை தண்டிக்க வந்துட்டேலே, தண்டிக்கிறவாளுக்கு அவளுக்கு சக்ஷம் தெரியணும். அதுபோல நீ இப்ப இவனை தண்டிக்க போறேன், இவன் பாப்பின்னு சொல்றியே, எது தர்மம் எது அதர்மம் சொல்லு அப்படின்னு கேட்க, வேத பிரணிஹிதோ தர்மஹ அதர்மஸ்தத் விபர்யயஹ வேதோ நாராயண சாட்சாதி ஸ்வயம்பூரிதி சுஷ்ருமா. விஷ்ணுதூதால் வந்ததுமே அவளுடைய தேஜஸ்ல அந்த பாசம் கைண்டு போயிடுதான். இந்த யமதூதால் போட்டதான அஜாமிலன் மேல போட்டதான பாசம் அவுந்து போயிடுது. ஒரு தடவை அவுந்து விடுத்தானால் அப்புறம் இவா பிடிச்சி இழுத்துன்னு போக முடியாது. அந்த பாசம் அவுந்துட்டா அவுந்ததுதான், அப்புறம் அந்த ஜீவனை பிடிக்க முடியாது. இருந்தாலும் அஜாமிலனும் பயந்துன்னு நிற்கிறான். யமதூதாலையும் பார்க்கறான், விஷ்ணுதூதாலையும் பார்க்கறான். எல்லாம் அவனுக்கு தெரியறது. அந்திம சமயத்துல தெரியும்னு சொல்றா. பசுக்களுக்கே யமனுடைய சஞ்சாரம் இருந்ததானால் பசுக்களுக்கு தெரியுமா? பசுமாடுன்னு சொல்றமே அதுக்கு தெரியும். நாய்க்கு தெரியும். அது வீழ்னு அழும். ராத்திரி 12 மணிக்கும் 1 மணிக்கும் நாய் அழக்கூடாது. அழுதுதானால் யம சஞ்சாரம் அந்த பக்கம் நடக்கிறது அப்படின்பா பெரியவா. காரத்தால எழுந்து பார்த்தோம்னா தெருல யாரோ ஒருத்தர் கிழவர் போயிருப்பார். அடுத்த தெருலையோ நம்ம தெருலையோ அது சத்தம் கேட்கிற தூரத்துக்குள்ள யம சஞ்சாரத்துல ஒருத்தர் போயிருப்பார். நாய் அழறது யமனை பார்க்கறது. அதால பேச முடியலையே தவிர யமனை பார்க்கறதுனால அழறது. அதுபோல பாக்கி ஜீவராசிகளுக்கு தெரியும். பாபிகளுக்கு அந்திம சமயத்துல தெரியும் யமதூதால் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. யமதூதோ ததா பிராப்தோ பீமோ சரபசேக்ஷணோ, ரொம்ப பயங்கரமாக இருப்பாளாம் அவளை கண்டதுமே பாகவதம் சொல்றது கபிலோபதேசத்துல, அவளை கண்டான்கிறதுக்கு என்ன அடையாளம் பாபிகளுக்குன்னால் சக்ரன்மூத்திரம் விமுஞ்சதி, படுக்க நனைஞ்சு போயிடுமா. யமதூதால பார்த்தான்ங்கிறதுக்கு அடையாளம் என்னன்னால் அதோச்சுஷ்டம் ஆயிருக்கு. அது தெரிஞ்சுட்டு உடனே வாத்தியார் மறுநாளைக்கு, இப்பெல்லாம் மறுநாளோ அதுக்கு மறுநாளோ தானே நடக்கிறது. வாத்தியார் பண்ணி வைக்கிறதே கேட்பார், ஊர்தோச்சிஷ்டம் அதோச்சிஷ்டம் ஆயிருக்கா, அதுக்கும் பரிகாரம் பண்ணணும் அப்படின்பா. திரஸ்த ஹிருதயா, அவளை கண்டதுமே நடுங்குவானா. சக்ரன்மூத்திரம் விமுஞ்சதி, அப்படி ஆயிடுங்கிறாள் யமதூதால. மெட்ராஸ்ல எங்க தாத்தா காலத்தில் நடந்த கதை. பையங்கள் மாமி சொன்னால், வயசானவர் மரிக்க இருந்தார், அவர் போயிட்டார். அப்புறமா தாத்தாவை பார்க்கறதுக்கு சொல்றாள். அவர் மரிக்கிற காலத்துல ரூம்ல யாருமே இல்லை, கெட் அவுட்டுங்கிறாராம் இங்கிலீஷ்ல.
மாமியும் பையனும் தான் இருக்கா. யாரை சொல்றேன் என்னன்னா அதோ பார் 2 பேர் நிற்கிறான் கருப்பு சட்டை என்னை பிடிச்சுன்னு போறதுக்கு அப்படிங்கிறான். கொஞ்ச நேரத்துல பிராணம் போயிடுச்சு. கெட் அவுட்னு இங்கிலீஷ்ல சொன்னா போயிடுவானா, இல்லை ஹிந்தியில சொன்னா போடுவானா, சலோ சலோன்னு எந்த பாஷையில சொன்னா விடுவான் எம்ம பாட்டான். ஒரு நாளும் விட மாட்டான். பகவன் நாமத்தை சொன்னாதான் தொட மாட்டான். அதுதான் அஜாமிலோபாக்கியானம் சொல்றது. யமதூதாலும் கண்ணுக்கு தெரியலால், விஷ்ணு தூதாலும் கண்ணுக்கு தெரியலால், இவா 2 பேரும் பேசிக்கிறதையும் அஜாமிலன் பார்த்துட்டே இருக்கான் சாட்சியாக. வேதோ நாராயண சாட்சாதி ஸ்வயம்பூரிதி சுஷ்ருமா. நாராயணன்டேந்து வந்ததுனால வேதமே நாராயணன், வேதமே நாராயண ஸ்வரூபம்னு எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கால். ஏனஸ்வதாமியமீ பாவா ரஜசத்வ தமோமயாக குணநாம கிரியாரூபைஹி விபாவியம் தே யதா ததம். ஜீவன்கள் ஒன்னும் சத்துவகுண பிரதானமாக இருப்பார், இல்லை ரஜோகுண பிரதானமாக இருப்பார், இல்லை தமோ குணமா இருப்பார். பிரகிருதியில 3 குணமும் இருக்கு. கரிகாய்கள்ல 3 குணம் இருக்கு, இலைகள்ல 3 குணம் இருக்கு, செடி கொடிகள்ல இருக்கு. சத்துவகுணமா உடையது துளசி, ரஜோகுணமாக இருக்கக்கூடியது சில செடிகள், தமோ குணமாக இருக்கக்கூடியது முள்ளு செடிகள். அதுபோல பழங்கள் சத்துவகுணமாக இருக்கக்கூடியது, ரஜோகுணமாக இருக்கக்கூடியது. அதுபோல கரிகாய்கள், வாழைக்காய் முதலியவைகள்லாம் சத்துவகுணம். ஸ்ராத்தத்துல என்ன காய் உபயோகப்படுத்துறோமோ அதெல்லாம் சத்துவகுணம்னு தெரிஞ்சுக்கணும். பாருக்காய், பொள்ளங்காய் அவ ஆத்துல உபயோகப்படுத்துவாலே ஸ்ராத்தத்துல. இப்ப ஸ்ராத்தத்துக்கு என்ன காய் உபயோகப்படுத்துறது மாமா கேட்டா கூட தெரியாது. சத்தையா யாராவது மாமி பண்ணிட்டு இருந்தா அவளை கேட்டா சொல்லுவாள். இல்லைன்னா சாத்தம் நடத்துற கட்டளையில கேட்டா சொல்லுவா என்னென்ன காய் சேர்க்கறதுன்னு. அங்க போய் கேட்டா அவளானா சொல்லுவா. அதெல்லாம் சத்துவகுணம். வாழைக்காலேருந்து எல்லாம் சத்துவகுணம். ரஜோகுணம் காரசாரமாக இருக்கக்கூடிய கத்திரிக்காய் முதலியவைகள், காரசாரமாக இருக்கக்கூடியவைகள். தமோ குணம்ங்கிறது உருளைக்கிழங்கு முதலியவைகள், கிழங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் பூமிக்கு அடியில விளையிறதெல்லாம் தமோ குணம். காரமாக இருக்கக்கூடியதெல்லாம் ரஜோகுணங்கள். சத்துவகுணம்ங்கிறது வாழைக்காய், வாழைப்பூ முதலியவைகள்லாம். குணத்தை கொண்டுதான் ஒருத்தருடைய குணங்கள் நிர்ணயமாறது. குணத்ரய விபாக யோகம் அப்படின்னு ஒரு யோகம் கீதையில அதை இங்க சொல்றா. அவளுடைய குணத்துக்கு தகுந்தா போல ஒத்தொத்தருடைய பிரகிருதியிலையும் 3மே இருக்கு. கதை கேட்கணும்னு கோவிலுக்கு போகணும்னு இன்னைக்கு தோணுனால சத்துவகுணம் மேலிடுறதுன்னு அர்த்தம். சண்டை போட்டா தேவையில்லைன்னு நினைச்சானா ரஜோகுணம் மேலிடுறதுன்னு அர்த்தம். கூட இருக்குன்னு அர்த்தம். தூங்கியும் போக வேண்டாம், தூங்கின்னு இருந்தா போறோம்னு நினைச்சால் ஆனால் தமோ குணம்னு அர்த்தம். இப்ப கதை கேட்கிறோம் சொல்றோம்னால் சத்துவகுணம். தமோ குணத்துல கதை சொல்ல முடியாது. இவை என்ன காரியம் பண்றோங்கிறதுல இருந்தே நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கோங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். சண்டை போட்டு யார்த்தையாவது வம்பிழுத்துன்னு இருந்தோமானால் ரஜோகுணத்துல இருக்கோம்னு அர்த்தம். கடுமையான வார்த்தைகள் பேசிண்டு வாக்குவாதம் பண்ணிண்டு, இல்ல ஒன்னும் வேண்டாம் போன்னு குப்புரடிச்சு தூங்கிட்டு இருந்தானால் தமோ குணத்துல இருக்காள்னு அர்த்தம். இந்த 12 குணங்களோட ஜீவன்கள் புழங்குறா. அவ பண்றதான அந்த குணங்களை கொண்டு சேஷ்டிதங்கள் நடக்கிறது. அந்த சேஷ்டைகளை 12 பேர் குறிச்சுக்கிறாளாம். நம்ம பண்ற புண்ணிய பாபத்தை யாரும் கவனிக்கலைன்னு நம்ம நினைக்கிறோம். 12 பேர் கவனிக்கிறாளாம். அதை யமதூதால் சொல்றார். சூர்யா அக்னிஹி கம்மருத்காவஹான் சோமசந்தியாஹனீதிஷா கங்குஹ் காலோ தர்மயிதி ஹேதே தைஹ்யஸ்ய சாட்சினா. எல்லாம் நேற்றுக்கு சொன்னால் சூரியன், அக்னி, மருத்து, தேவதைகள், ஆகாசம், சந்திரன், சந்தியா தேவதை, பகல் ராத்திரி தேவதைகள், திக்கு தேவதைகள், ஜலம், பூமி, காலம், எல்லாத்துக்கும் மேல தர்ம தேவதை. இவாள்லாம் நம்மளை கவனிக்கிறாளாம். ஏதைர தர்மோ விஜ்ஞாதா ஸ்தானம் தண்டஸ்ய யுஜ்யதே. இவர்கள் சாட்சியா இருந்து அப்பப்ப அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்காளாம் சித்திரகுப்தனுக்கு. அங்க அவர் கணக்கு எழுதுறார். அதை யமன் முன்னாடி வாசிக்கிறார். அவர் யமன் முன்னாடி வாசிக்கிறார். கும்பகோணத்துல ஒரு கதை ஞாபகம் வருது, அதனால கும்பகோணத்துல டவுன் ஹை ஸ்கூல்னு ஒரு ஸ்கூல் கிரவுண்டுல எங்க தாத்தா நாராயண தீட்சர் உபன்யாசம் பண்ணிட்டு இருந்தார். தர்மங்களை எடுத்து சொல்லிட்டு இருந்தார். முத நாளைக்கு அமாவாசை, ஸ்ராத்தாதிகள், பித்ரு தர்மங்களை ஒழுங்கா ஸ்ரத்தையா செய்யணும், அப்பதான் குழந்தைகள் நல்லா இருக்கும்னு.
உடனே கதை முடிஞ்சு இறங்கினதும் ஒரு பெரியவர் தாத்தாட்ட வந்தார். தீட்சிதரே, போன வருஷமும் கதையில நீங்க வருஷா வருஷம் சொல்லுவார் அங்க உபன்யாசம். போன வருஷமும் நீங்க கதை சொன்னேன், காப்பி குடிச்சிட்டு தர்ப்பணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு. நீங்க சொன்னதுலேருந்து ஒரு வருஷமா நான் காப்பி குடிக்கிறது இல்லைன்னா இந்த தாத்தா சொன்னார். 1000 பேர் வந்து கேட்பாளங்க கதை. கடல்குடி அக்ரஹாரத்துல 2 பேருமே சேர்ந்து சொல்லுவார். அந்தராம தீட்சர், நாராயண தீட்சர் பெரியவாள். பேர் தெரியணுங்கிறதுக்காக சொல்றேன், இல்லைன்னா எங்க பெரியவாளோட பேரை கூட சொல்லக்கூடாதுதான். செங்காலிபுரம் தீட்சிதர்கள்னு 2 பேர் வந்து சொல்லுவார். அதுல எங்க தாத்தா டவுனே ஸ்கூல்ல வருஷா வருஷம் அவரு சொல்லுவார். மடத்துல அனந்தராம தீட்சிதர் பெரியவாள் சொல்லுவாள் கும்பகோணத்துல. அப்போ எங்க தாத்தா நாராயண தீட்சர்கிட்ட வந்து ஒருத்தர் சொன்னார், நீங்க போன வருஷம் கதையில சொன்னேன், ஒரு வருஷமா நான் காபி சாப்பிட்றது இல்லைன்னா. எங்க தாத்தா சொன்னார், 1000 பேர் கதை கேட்டதுல ஒருத்தராவது நீங்க அனுஷ்டிக்கிறேன்னு சொல்றேலே, நான் சொன்னது சபலமாச்சு, சந்தோஷம்னார். பேசாம இருக்கக்கூடாது அந்த வயசானவர். தீட்சரே, உங்கள்கிட்ட பொய் சொல்லக்கூடாது. நாங்க உதயமானதுக்கு அப்புறம் குடிக்கிறது இல்லை, உதயத்துக்கு முன்னாடி குடிச்சா முதனா கணக்குங்கிறாள். அதனால நான் 3-4 மணிக்கு டிகாஷன் போட சொல்லி குளிச்சுடுவேன். உதயமானா குடிக்கிறது இல்லை, தர்ப்பணம் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிடுறது. அது முதனா கணக்கு தானே அப்படின்னு எங்க தாத்தாட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறார் அவர். அது முதனா கணக்கு தானே, 4:30 மணி 5 மணிக்கே நல்ல காஃபியா பேஷா ஒரு சொம்பு குடிச்சுடுவேன். அமாவாசை தர்ப்பணம் பண்ற பெரியந்தா நான் அப்புறம் ஒன்றும் குடிக்கிறது இல்லைன்னா. இந்த தாத்தா பார்த்தார், உடனே அழகா பதில் சொன்னார். இது முதனா கணக்கா மறுநா கணக்கான்னு எனக்கு தெரியாது, 12 பேர் கணக்கு எடுத்து சித்திரகுப்தம் ஒருத்தர் எழுதின்னு இருக்கார், அவரை போய் கேளும் சொல்லுவார்னா. 12 பேர் கணக்கு எழுதி கணக்கு மொத்த கணக்கு வச்சுட்டு இருக்கார், நீங்க சித்திரகுப்தனை தான் கேட்கணும் இது எந்த கணக்குன்னார். சூர்யா அக்னிஹி கம்மருத்காவா சோமஸ், தன்னைத்தானே ஏமாத்திக்கிற. பிரம்ம முகூர்த்தம் வந்துட்டாலே அது நமக்கு அன்னி கணக்கு தான். கார்த்தால 3:30 மணிலேருந்தே நமக்கு உதயா பூர்வமே அனுஷ்டானங்கள் தொடங்கி விடுறது. அமாவாசை, ஏகாதசி, அந்த புண்ணியங்கள்லாம் 12 மணிலேருந்து 12 மணிங்கிறது லௌகிகாலுடைய கணக்கு. பிரிட்டிஷ் வெள்ளக்காரால் கொண்டு வந்ததானே நேரங்கள், அது தினத்தை கணக்கு பண்றது. நம்மளுடைய கணக்குங்கிறது உதயாதுதயம்தான். அதுல உதயத்துக்கு முன்னாடி ஒரு 5 நாழிகை, அதை பஞ்ச உஷக்காலம்னு சொல்லுவான். 5 நாழின்னா, ஒரு நாழின்னா 24 நிமிஷம், 5 நாழிகைன்னா 120 நிமிஷம் இல்லையா? 5-20 100, 5-4-20, 120 நிமிஷம்னா 2 மணி நேரம் முன்னாடி. 5:30க்கு சூரியோதயம்னா 3:30, 5:45க்கு சூரியோதயம்னா 3:45 பிராம முகூர்த்தம்னு பேர். பகவானை தியானம் பண்றதுக்கும் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றதுக்கும் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரங்கள் முதலியவைகளை சொல்றதுக்குமான அழகான காலம் பிராத்த காலம். இங்க முத்தன்னாவால் 4:30 மணி ஆனா திருவே கேட்கறா போல அலருவாளாம் தட்சிணாமூர்த்தி அஷ்டகம். விஸ்வம் தர்ப்பண விஸ்யமான நகரின்னு எங்க பெரியவாள் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் கேட்டுதான் உதயமா போறதுன்னே கிராமத்தில் தெரிஞ்சு போவான். அவ தூங்கி சூரியன் பார்த்தது இல்லையா. எங்க பெரியவாள் தூங்கி 4-4:30 மணி ஆயிடுத்தானால் முதல்ல பொழுது விடியறதையே ஹரி ஹரி ஹரின்னு நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணிண்டு தட்சிணாமூர்த்தி அஷ்டகம் சொல்லிண்டே தான் ஸ்நானத்துக்கு போவாலாம். மூலம் வியாக்கியா பிரகடித பரபிரம்ம தத்துவம்னு ஆச்சாரியால் பண்ணதே வாழ்நாள் முழுக்க. ஒரு நாள் பார்த்தா போல ஒரு நாள் செய்யறதுங்கிறது, கன்சிஸ்டன்சிங்கிறது எல்லாராலையும் சாத்தியப்படாது. ஒரு நாள் வேணா பெருசா செஞ்சுடுவோம், குவான்டிட்டி இப்ப முடியும், கன்சிஸ்டன்சி யாருக்குமே முடியாது. ஒரு நாள் லட்சார்ச்சனை பண்றது பெரிய காரியம் இல்லை, நித்தியப்படி சஹஸ்ரநாம அஷ்டோத்திரம் பண்றதுதான் வசதி. இது வசதியா அது வசதியானால் 12 துளசியாவது எடுத்து நித்தியம் பகவானுக்கு அர்ச்சிக்கிறது தான் வசதி. சிவராத்திரி ஒரு நாள் சிவங்கோவில் போயிட்டு வந்துட்டேன்னு சொல்றது வசதி இல்லை. போகாத வாளுக்கு வேணா போறவா வசதியாகுமே தவிர, அன்னைக்கு கூட போகாதவன் இருப்பானே அவனுக்கு வேணா சிவராத்திரி போறவன் வசதி ஆவானே தவிர, நித்தியமே சிவதரிசனம் பண்ணணுங்கிறது நம்மளுடைய நியமங்கள். கார்த்தால விஷ்ணு தரிசனம், சாயரக்ஷ சிவ தரிசனம். பகவான் நமக்காக தான் கைலாசத்தையும் வைகுண்டத்தையும் விட்டுட்டு கீழே வந்திருக்காள், நம்ம ஊருக்குள்ள வந்து இறங்கியிருக்காள்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். நமக்கு அனுகிரகம் பண்றதுக்காக தான் அம்பாளா வந்திருக்காள். இங்கே சுகந்தி குந்தலா அம்பாளாயும் அகிலாண்டேஸ்வரியாயும் ரங்கநாயகியாயும் வைகுண்டத்துல அவளுக்கு என்ன குறைச்சல், கைலாசத்துல என்ன குறைச்சல், நமக்காக வந்திருக்காள் நினைச்சிட்டு கோவிலுக்கு ஓடணும், போய் நமஸ்கரிக்க. கொஞ்ச நாள் ஆயிடுதுன்னா நம்மளோட உத்தரா தான் இருக்காள், எவாள் நம்ம ஊருக்காரான்னு நினைக்க கூட. வைகுண்டத்திலேருந்து ரங்கநாயகின்னா வைகுண்டத்திலேருந்து இறங்கி வந்திருக்காள், நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணு. க்ஷீராப்தியிலேருந்து லக்ஷ்மியும் க்ஷீரசமுத்திரராஜதனயாம் ஸ்ரீரங்கதாமேஸ்வரி
அதுபோல அகிலாண்டேஸ்வரி வந்திருக்காள்னு சொன்னா கைலாசத்திலேருந்து மணித்வீபத்திலேருந்து இறங்கி வந்திருக்காள் நமக்கு அனுகிரகம் பண்றதுக்காக. அந்த பாவனையோட ஆலயத்துல போய் தரிசனம் பண்ணணும். என்னால மணித்வீபம் வர முடியுமா, கைலாசம் வர முடியுமா, எனக்குன்னு வந்து நிற்கிறீங்களே அம்மான்னு அந்த பாவனையோடு கூட சேவிக்கலாம். எல்லா தெய்வங்களும் கையால கொடுக்கறதே உன் சரணமே கொடுத்துடுமே அம்மா அப்படிங்கிறாள் ஆச்சாரியா அகிலாண்டேஸ்வரியை பார்த்து. தொதன்யப் பாணிப்யாம் அபயவரதோ தெய்வதகனஹா त्वमेका नैवासी प्रकटितवराभीत्यभिनयां भयात्रातुं दातुं सकलमपि वाञ्छासमधिकं शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ. உன் சரணமே எல்லா அஷ்டைஸ்வரியத்தை கொடுக்கும், இகம் பரம் எல்லாத்தையும் அது பார்த்துக்குமே அம்மா. ஒரு தடவை நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டானால், உன் சரணத்தை சேவிச்சுட்டானால் அம்மா எல்லா பாக்கியத்தையும் அவன் அடைவான்னு சொல்றாளுங்கிற ஆச்சாரியாளுடைய வாக்பலத்தோட போய் தரிசனம் பண்ணணும். 12 பேர்கள் கணக்கு எடுத்துக்கிறாளாம் நம்ம பண்ற புண்ணிய பாபங்களே. அதெல்லாம் சொன்னார். அவ தர்மாதர்மத்தை போய் சொல்றாள். அதை கொண்டு யமன் தர்மராஜா சிக்ஷை பண்றார். அதுக்காக எங்களை அனுப்புறார். அழிச்சுன்னு போய் 28 நரகங்கள்னு. ஏதைர் அதர்மோ விஜ்ஞாதா ஸ்தானம் தண்டஸ்ய யுஜ்யதே சர்வே கர்மானுரோதேனே தண்டமருகம் திகாரிணஹா. அவாவா பண்ண அதர்மத்துக்கு தகுந்தா போல எங்க ஊருக்கு வருவார். அங்க பல செக்ஷன்கள் இருக்கு, அந்தபடி அவளுக்கு தண்டனை கொடுக்கப்படும். சம்பவந்தி பத்ராணி விபரீதானி சானகாஹா காரிணாம் குணசங்கோஸ்தி தேகவான் நஹ்ய கர்மகிருதி. ஒண்ணு தெரியுமா, தேகம் அடைஞ்சவன் சும்மா இருக்க மாட்டான். யமதூதால் சொல்றார், சும்மாவே இருக்க மாட்டான். சும்மா இருக்க மாட்டான். ஏதோ காரியங்கள், நல்ல காரியமோ கெட்ட காரியமோ அவனுடைய குணத்துக்கு தகுந்தா போல பண்ணிட்டு இருப்பான். ஏன யாவான்யதா தர்மஹா தர்மோ வேக சமீஹிதா சயேவ தத்பலம் புங்கே ததா தாவத முத்ரவை. இங்க பண்ற நல்ல காரியத்தாலேயோ கெட்ட காரியத்தாலேயோ தான் பரலோகத்திலேயே அதோட பலனை அனுபவிக்கிறான், மறுபிறவிலேயே அனுபவிக்கிறான். யதேக தேவ பிரவரா ஸ்திரைவித்யம் உபலப்யதே பூதேஷு குணவை சித்ரியா ததா யந்திரானுமீயதே. ஹே தேவப்பிரவராக, விஷ்ணுதூதால பார்த்து சொல்றாள், இந்த பிறவியில திரைவித்யம் 3 விதமாக தர்மாதர்மங்களை செய்யறவாள். சாந்தமாயும் கோரமாயும் மூடத்தனமாயும், சுகம் துக்கம் இல்லை ரெண்டும் கலந்ததாயும், உயர்ந்தது தாழ்ந்தது இல்லை நடுத்தரமாயும் தர்மாதர்மங்களை செய்யறவாள். 3 பிரிவுகளை செய்யறவாள். அதுபோல வேற பிறவியும் அதுக்கு தகுந்தா போலயே அவ எடுக்கிறாள். ஒரே புண்ணிய காரியமா செஞ்சுட்டு இருந்தாலானா தேவலோகம் போயிடுவாள், தேவர்களாயிடுவாள். பாபம் மட்டுமே இருந்ததானால் பாதாள லோகத்துல நடக்கிற அசுரர்களாக போயிடுவாள். ரெண்டும் கலந்து செஞ்சிருந்தாலானால் உபாபியம் மனுஷலோகான்னு பூலோகத்துக்கு வருவாள். ரெண்டும் கலந்த வாழ்க்கை தான் இந்த ஊர்ல பிறப்பு. வர்த்தமானோன்யோ காலோ குணாபிஜாபகோ யதா ஏவம் ஜன்மான்யோ ரேதர் தர்மாதர்ம நிதர்சனம். அது முன்பே தெரியும். வசந்த காலம் வரப்போறது அப்படின்னு சொன்னா எப்படி காத்து அடிக்கிறதோ, மல்லிகை முதலிய கொடிகள்லாம் எப்படி மொக்கு வைக்கிறதோ, மாங்காயெல்லாம் மாமரங்கள்லாம் பிஞ்சு வச்சு எப்படி பூத்து பிஞ்சு வச்சு அழகா பழத்துக்கு ரெடியாகிறதோ, குணாபிஜாபகா அது முன்னாடியே நமக்கு இன்டிமேட் பண்ணும். அவன் செஞ்சதான கர்மங்களை அனுசரிச்சு வசந்த காலம் எப்படி புஷ்பங்கள் பழங்கள் சீதோஷ்ணங்களோட குணங்களை வெளிப்படுத்துறதோ அப்படியே அதுபோலயே இப்ப இருக்கிற பிறவி வரப்போற பிறவி எல்லாம் இவன் பண்ற நல்லது கெட்டதை கொண்டு அது காமிக்கும். ஏவம் ஜன்மான் யயோரேதா தர்மாதர்ம நிதர்சனம் மனசைவபுரே தேவஹா பூர்வரூபம் விபஷ்யதி அனுமீமாம்சதே பூர்வம் மனசா பகவானஜஹா. சம்யமினி அப்படின்னு பேரு யமன் இருக்கிற பட்டணத்துக்கு, யம பட்டணத்துக்கு சம்யமணின்னு பேர். அங்க இருக்கிற தர்மராஜன் ஜீவனுடைய தர்மாதர்மங்களை மனசாலேயே பார்க்கிறாரா. யார் படிக்கிறார்னு நான் பேருக்கு சொன்னேனே தவிர சித்திரகுப்தனும் இருக்கார். 12 பேர்கள் இருந்தாலும் யமனுக்கு ஒருத்தரை நினைச்சதுமே அவ பண்ண புண்ணிய காரியங்கள் டேட்டா பேஸ் எல்லாம் வந்துடுமா அவருக்கு. மனசைவ புரே தேவஹா, எங்கூர் தேவன் இருக்காரே சம்யமணி பட்டணத்துல இருக்கிற தர்மராஜா,
பூர்வரூபம் விபஷ்யதி, மனசாலேயே அவன் பண்ற புண்ணிய பாபங்களை அளந்துடுவார். அணு மீமாம்சதே பூர்வம் மனசா பகவானஜஹா, அதுக்கு தகுந்தா போல யோசிச்சு அவனுடைய புண்ணிய பாபங்களுக்கு பலனை கொடுக்கிறார். யதாஜ்ஞஸ்தமசா யுக்தா உபாஸ்தே வியக்தமேவஹி நவேத பூர்வம் அபரம் நஷ்ட ஜன்ம ஸ்மிருதிஸ்ததாம். ஆனா அவித்யா ரூபமாக இருக்கக்கூடிய ஜீவனோ இப்ப இருக்கிற ஜென்மாவையே உண்மைன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கான். நான் இன்னாருடைய பிள்ளை, இன்னாருடைய கணவன், இன்னாருடைய மனைவி, வர்த்தமானத்துல இருக்கிறதையே வியக்தமேவ உபாசியத்தை, வியக்தமா இப்ப இருக்கிறதையே நான் ஆண்ணோ பெண்ணுன்னோ, நான் இன்னாருடைய கணவனோ மனைவின்னோ, எனக்கு இது குடும்பம், எனக்கு இது பிள்ளைகள், எனக்கு இந்த ஊரு, யோகக்ஷேமங்களை இவன் நினைச்சுட்டு இருக்கான். இவனோட முன்னாடி பிறவியோ பின்னாடி பிறவியோ இவனுக்கு ஞாபகத்துல இருக்கிறது இல்லை. எது போலனால் தூங்குறவனுக்கு எப்படி இப்ப இருக்கிற விஷயங்கள் தெரியறது இல்லையோ, நவேத பூர்வமபரம் நஷ்டஜன்ம ஸ்மிருதிஸ்ததா. ஒருத்தர் தூங்குறாருன்னு வச்சுப்போம், அவர் ஆணா பெண்ணான்னு அவருக்கு தெரியுமோ? தூங்குறவ ஆளுக்கு தான் ஆண்னு கூட தெரியாது, பெண்ணுன்னு கூட பேர் தெரியாது, அப்புறம் இருக்கட்டும். தூங்குற காலத்துல ஆழ்ந்த நித்ரையில இருக்கிறவா ஜீவனுக்கு தான் ஆணா இருக்குமா பெண்ணா இருக்குமான்னு கூட தெரியாது, ஊரு தெரியாது, பேர் தெரியாது, நம்ம குடும்பம் யாருன்னு தெரியாது, குழந்தைகள் யாருன்னு தெரியாது. அது எப்படி இருக்கோ, இல்லை சொப்னத்துல ஜாகிரத அவஸ்தை சொப்னாவஸ்தையில கூட எப்படி அறியறது இல்லையோ, அதுபோல அவித்யா ரூபமாக இருக்கிற ஜீவன் அஜ்ஞா இந்த ரூபத்தையே இந்த சரீரத்தையே அபிமானிக்கிறான். பஞ்சபிஹி குருதே ஸ்வார்த்தான் பஞ்சவேதாத பஞ்சபிஹி ஏகஸ்து ஷோடசே நத்ரீன் ஸ்வயம் சப்ததசோஷ்ணுதே. 17 விஷயங்கள், 5 கர்மேந்திரியங்கள் தன் காரியங்களை செய்யறதுக்காக வச்சுட்டு இருக்கான் ஜீவன். கர்மேந்திரியங்கள் என்னது? கை கால் வாக்கு பாயு உபஸ்தம் அப்படிங்கிற மலமூத்திர விசர்ஜனம் பண்ற பாகங்கள். இது 5 கர்மேந்திரியங்கள். பஞ்சபிஹி குருதே ஸ்வார்த்தானே, தன்னோட காரியத்துக்காக வச்சுட்டு இருக்கான். அந்த கை கால்கள் வாக்கை இதை இயக்கிறது யாருன்னால் பஞ்சவேதாத பஞ்சபிஹி. கண்ணுதான் ஒரு வஸ்துவை முதல்ல பார்க்கறது, உடனே கையை எடுங்கிறது. கண்ணு சொல்லாத கையை எடுக்கார். கண்ணு சொல்லாத அதை கூட்டு பரமாறி இருக்கேன் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொன்னதுக்காக எடுத்துக்க மாட்டா. கண்ணு பார்க்கணும். அது கண்ணங்கரேர்னு எலுப்புச்சட்டியில கறிக்கு கொண்டு போட்டிருந்தால் ஆனால் கறியே கை எடுக்குமோ? 10 பேர் சொன்னாலும் எடுக்காது. கண் சொல்லணும் இதை எடுத்துக்கோ அப்படின்னு. கண்ணு சொல்லணும் போட்டுக்கோன்னு வாயில, மனசு சொல்லணும், அப்பதான் வாய் திறக்கும். உள்ளேந்து ஒரு ஆக்ஞை 5 கொடுக்கறது. கண்ணு, காது, மூக்கு, நாக்கு, தொக்கு அப்படிங்கிற ஞானேந்திரியங்கள். கண்ணு காது மூக்கு நாக்கு தொக்குங்கிறது ஞானேந்திரியங்கள். கை கால் வாக்கு பாயு உபஸ்தம்ங்கிறது கர்மேந்திரியங்கள். இந்த 5 5 10 உள்ள இருந்து ஒரு மனசு இயக்கிறது மேனேஜர் போல. ஏகஸ்து ஷோடசேனத்ரீனி, வெளியில உள்ள வஸ்துக்கள் 5, சப்தம் ஸ்பர்ஷம் ரூபம் ரசம் கந்தம் அப்படிங்கிற 5, இந்த 10 மனசோட ஒன்று சேர்ந்து 16 ஷோடசேன. இந்த 16ஓட சேர்ந்து ஜீவன் சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கான். இவன் ஒத்தனா போகல, இவனோட சேர்ந்து 16 பேர் போறால் வரால், உட்காண்டாலும் எழுந்துண்டாலும் நடந்தாலும் படுத்துண்டாலும். ஏகஸ்து ஷோடசேன ஸ்திரீன் ஸ்வயம் சப்ததசோஷ்ணுதே ததே தத் ஷோடச கலம் லிங்கம் சக்தி திரயம் மகதி. இந்த ஞானேந்திரியங்கள் கர்மேந்திரியங்கள் மனசு இருக்கு இல்லையா, இதோட கூட்டுக்கு தான் லிங்கம்னு பேரான், லிங்க சரீரம்னு பேர். இப்ப நரகத்துக்கு போனா யாத்தனை கொடுப்பாள்னு சொன்னால் இங்கதான் தேகத்தை சுட்டு விடுறாளே. நெருப்புல போடுறவாள் நெருப்புல சுட்டு விடுறாள், இல்லை கிரிமிஷன்ல கரண்ட்ல வைக்கிறவாள் கரண்ட்ல வச்சு விடுறாள், இல்லை புதைக்கிறவா புதைச்சு விடுறாள். அப்புறம் நரகத்துல யாத்தனைன்னு சொல்றாளே. நரகத்துல யாருக்கு கொடுக்கப்படுறதுன்னால் இந்த 16 லட்சணங்களோட உள்ள ஜீவனுக்கு தான் கொடுக்கற, 16 அங்கங்களோட உள்ள ஜீவனுக்கு. ததே தத் ஷோடசகலம் லிங்கம் சக்தி திரயம் மகதி தத்தேனு சம்ஸ்ருதிம் பும்சி ஹர்ஷசோக பயார்ஜிதம். தூங்குறவனுக்கு கூட சுகதுக்கங்கள் இருக்கே, பயம் இருக்கே, கஷ்டங்கள் இருக்கு. சொப்பனம் காண்றான், எங்கேயோ நஷ்டப்பட்டுட்டா போல கனவு காண்றான், சொத்தெல்லாம் போயிடுத்து சந்தியில நிற்கிறான், உடனே துக்கம் பதறான். சொத்தும் போல எங்கேயும் போல இவன் தூங்கின்னு தான் இருக்கான்.
கனவுல நினைச்சதுமே உடனே கஷ்டம் உண்டாறது. யாரோ கத்தி எடுத்துட்டு வந்து குத்த வரான் அப்படின்னா பயம் உண்டாறது. சொப்பனம் தான் காண்றான், யாரும் இல்லை, பார்க்கறதுக்கு கண்ணும் இல்லை, மூடிதான் இருக்கு. சுகமும் இருக்கு, துக்கமும் இருக்கு, குடுத்தனமே ஒரு குடுத்தனமே பண்ணி விடுறான், ஒரு வாழ்க்கையே வாழ்ந்துடுறான் கனவுல. 1/2 மணி 1 மணியில கனவு காணுன்ற காலத்திலே சுகம் துக்கம் பயம் கஷ்டம், இதான் சம்சாரம். நீ விழிச்சுட்டு இருந்தாலும் இதுதான், தூங்கினாலும் இதுதான், ஜீவனோட கூட வந்துட்டே இருக்கு. கூட வந்து தத்தேனு சம்ஸ்ருதிம் பும்சி ஹர்ஷசோக பயார்த்திதான். இந்த சுகதுக்கங்கள் பயங்கள் கஷ்டங்கள் இது கூட வந்துட்டே இருக்கு. இது இந்த சம்சாரத்திலேயே இருந்துட்டு இது இல்லாம இருக்கா பார்த்தேலா சாதுக்கள். நம்மளை விட உயர்ந்த வாழ் சாதுக்கள், உயர்ந்தவாள்னு ஏன் சொல்றதுனால் அவளுக்கு பயம் கிடையாது. ஏன் கிடையாதுன்னால் எனக்கு என்ன பயம், ராமா நீ இருக்கிறதே எனக்கு என்ன கவலை, அவதாம் உபஹர்த்தாரம் தாதாரம் சர்வசம்பதாம்னு நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன், எனக்கு என்ன பயம், எனக்கு என்ன சுகதுக்கம், எனக்கு எதுவும் கிடையாது, எனக்கு உன்னுடைய கைங்கரியம் தான் லட்சியம் அப்படின்னு ஆனவாளுக்கு இந்த சுகதுக்கங்கள்லாம் ஒரு பொருட்டே கிடையாது. சின்ன விஷயத்த சம்சாரிகள் எப்படி பெருசா ஆக்கிண்டு தூக்கி வச்சுன்னு கொண்டாடின்னு இருப்பாளோ, கஷ்டத்தையோ சுகத்தையோ துக்கத்தையோ, சாதுக்கள் இதை பெருசாவே நினைக்க மாட்டா. சினிமா பார்க்குற குழந்தைகள் சினிமாவாவே ஆயிடும், பெரியவா ஆமாட்டாலும். இப்போ கார்ட்டூனே பார்க்கறது குழந்தைகள் உண்மைன்னே நினைக்கிறது. பெரியவாளுக்கு தெரியும் இது வரைஞ்சது தான் அப்படிங்கிறது. கார்ட்டூன்கிறது உண்மையான மனுஷால் இல்லையே, உண்மையான व्यक्ति இல்லையே, வரைஞ்சது தான். சில பெரியவாளே சேர்ந்து உட்கார்ந்து பார்க்குறாள். இப்போ அவளை என்னத்தை சொல்றது எனக்கு தெரியல. உண்மை மாதிரி கார்ட்டூனை பார்த்துட்டு இருந்தாள், ஆனால் அவளை என்ன சொல்றது தெரியல. உண்மை இல்லைங்கிறத அறிஞ்சவாளும் இருக்காளோனும். இது உண்மைன்னு பார்க்குற ஒரு கோஷ்டியும் இருக்காள், சினிமாவையோ கார்ட்டூனையோ. உண்மை இல்லைன்னு பார்க்குறவாளும் இருக்கா. உண்மை இல்லைன்னு பார்க்குறவா தான் சாதுக்கள், பக்தால், ஞானிகள். அந்த பிரித்து பார்க்க முதல்ல தெரியணும். நம்மளும் ஒன்று தான், அவளும் ஒன்று தான். அவளும் சாப்பிட்றா நானும் சாப்பிட்றேன், அவளும் தூங்குறாள் நானும் தூங்குறேன். நம்மளை போல தானே சார் அவள். ஒன்றும் 4 கை வச்சுட்டு இருக்கு இல்லையே, சதுர்பூஜம் இல்லையே. அவள் ஒன்றும் ஆகாசத்துலேருந்து இறங்கிவிட இல்லையே. அவளுக்கு அப்பா அம்மா தானே. ரமணருக்கும் அப்பா அம்மா உண்டு, எல்லா மகான்களுக்கும் அவதார புருஷாளுக்கும் அப்பா அம்மா உண்டு. அவளுக்கு ஒரு கால் கிரகஸ்தால இருந்தா மனைவி கூட உண்டு. கடைசி பரிந்தம் வல்லபாச்சாரியார் கிரகஸ்தாசிரமத்துல தான் இருந்தார், 2 பிள்ளையோட தான் இருந்தார். அவர் கடைசி பரிந்தம் இருந்தா ஞானி இல்லைன்னு சொல்லிட முடியுமா? எவ்வளவு பைத்தியகாரதனம். சுகதுக்கம் பயம் கஷ்டம் நஷ்டம் இதெல்லாம் பாதிக்காதவாள், சம்சாரத்திலேருந்து விடுபட்டவாள். தாபத்ரயோன் மூலனம். இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதே மகாமுனி கிருதே கிம்வாபரேர் ஈஸ்வர. பாகவதம் ஆரம்பிக்கிறதே என்ன சொல்றதுன்னா, இது கிடைச்சவாளுக்கு தாபத்திரயம் கிடையாது அப்படின்ட்டார். என்ன கருணை வியாசாச்சாரியாளுக்கு. இந்த பாகவதத்தை யார் கையில எடுத்துனுட்டாலோ அவளுக்கு தாபத்திரயம் கிடையாது, சுகம் கிடையாது, துக்கம் கிடையாது, ஆனந்தம் உண்டிதான். பாகவதத்தை படிச்சுட்டே இருக்கணும், ஆனந்தப்பட்டுட்டே இருக்கு. பயம் கிடையாது. எனக்கு என்ன பயம், பகவான் இருக்கார். மா கேளரா விசாரமோ அப்படின்னார் தியாகராஜ சுவாமிகள். எனக்கு என்ன விசாரம்? மனுஷனா இருந்தா ஒரு விசாரம் இருக்காதா? இதை செய்யணும் அதை செய்யணும் இதை பண்ணணும்னு ஜடமா விசாரம் இருக்கா? 1000 விசாரம் எனக்கு இருக்கு. என்ன இருக்குன்னால், எனக்கு எழுந்துட்டா நித்தியன் ராமனுக்கு சஹஸ்ரநாமம் பண்ணணும், எனக்கு சஹஸ்ராவர்த்தி காயத்ரி ஜபிக்கணும், எனக்கு ராமாயண பாராயணம் பண்ணணும், பாகவத பாராயணம் பண்ணணும், நாராயணியம் படிக்கணும், கீதை படிக்கணும், முடிஞ்சா பாரதத்திலேருந்து 10 ஸ்லோகம் படிக்கணும். என் மகாகணபதி கஷ்டப்பட்டு எழுதியிருக்கார் மகாபாரதம், வியாசர் சொல்ல சொல்ல 10 வார்த்தை பகவத் குணம் எங்க பெரியவாளோடது கேட்கணும். ஆலயத்துல போய் ரங்கநாயகிய தாயாரை போய் பார்க்கணும், அகிலாண்டேஸ்வரியை போய் பார்க்கணும். எனக்கு என்ன சங்கல்பம் இல்லையா? எனக்கு ஆசிரமத்துல ஆசிரம ராமரை பூஜிக்கணும், ஆத்துல ராமர் இருக்கார் அவரையும் அலங்காரம் பண்ணணும். எழுந்துட்டா எனக்கு சங்கல்பம் இருக்கு. ஆனால் சம்சாரிகளோட சங்கல்பமும் நம்மளோடதும் ஒன்னாக. எனக்கு பாகவதம் படிக்கணும், கோகுலாஷ்டமி உற்சவம் நடத்தணும், ஸ்ரீராமநவமி நடத்தணும். 6 வருஷமா நடத்தின்னு இருக்கோம். இங்கேயே 35 வருஷமா ராமநவமி கோகுலாஷ்டமியில பாகவத ராமாயணம் சொல்லின்னு இருக்கோம். 5 வயசுலேருந்தே அப்பாவோட இந்த உற்சவங்கள்ல ஈடுபட்டுன்னு தான் இருக்கோம். 16வது வயசுலேருந்தே பாகவதம் சொல்ற பாக்கியம் கிடைச்சிது, சொல்லின்னு இருக்கோம். நமக்கும் நம்மளும் சம்சாரி தான், குடும்பத்துல தான் இருக்கோம். ஆனாலும் கையில பாகவதம் இருக்கு அப்படிங்கிறது எவ்வளவு பெரிய பலம், எவ்வளவு பெரிய ஆறுதல். எப்பேற்பட்ட ஒரு பாக்கியத்தை வியாசர் கொடுத்திருக்கார். இந்த சம்சார பயங்கள் ஜீவனை விடவே விடாதான். இந்த 16 அங்கங்களோட இருக்கிற ஜீவன்
ததேதத் ஷோடசகலம் லிங்கம் சக்தி த்ரயம் மகதி தத்தேனு சம்ஸ்ருதிம் பும்சி ஹர்ஷசோக பயார்த்திதாம் தேஹ்யஜ்ஞோஜித ஷட்வர்கோ நேச்சான் கர்மாணி காரியதே கோஷகாரைவாத்மானம் கர்மணாச்சாத்ய முஹ்யதி. அவித்தைக்கு கட்டுப்பட்டவன் தான் 6 இந்திரியங்கள் பின்னாடி ஓடுவான். அதை அடக்க முடியாதே. சரீரத்தை தான்னு நினைச்சிருந்து செய்ய இஷ்டமில்லைன்னாலும் இந்திரியங்கள் நிர்பந்தம் பண்றதுக்காக செய்யணும். இவனுக்கு இஷ்டமில்லைன்னாலும் எப்படி குடும்பத்துல அவளை அனுசரிக்கணுங்கிறதுக்காக பிடிக்காத காரியத்திலையும் ஈடுபடுறானோ அதுபோல இந்திரியங்கள் கண்ணை எரியும் ஆனாலும் செல்லு பார்த்துட்டே இருப்பார். இந்திரியம் சொல்றது பார்த்தே ஆகணும் நீங்கிறது ஜீவனுக்கு முடியல. கண்ணுலேருந்து ஜலம் வருது, கண்ணை எரியறது. எத்தனை பேர் நான் பார்க்குறேன் தெரியுமா? செல்லை பார்த்துட்டே அப்படியே ட்ரெயினில் பஸ்ஸில் மேலே போட்டுருவார். செல்லை பார்த்துட்டே ஏன் அதை வச்சுட்டு தூங்கக்கூடாதா அப்படின்னா இந்திரியம் பிடிச்சி இழுக்கிறதே. ஜீவனுக்கு சுதந்திரம் இல்லையே. உனக்கு ஞானிகளுக்கு என்ன லட்சணம், பக்தாளுக்கு என்ன லட்சணம்னா இந்திரியங்கள்லாம் சுவாதீனமா இருக்கு. எனக்கு வேணும்னா தான் கேட்கணும், எனக்கு பார்க்கணும்னா தான் பார்க்கணும். 1,00,000 பேர் கத்தின்னு இருந்தா கூட ஞானிகள் எப்படி இருப்பான்னா அவா சாந்தத்திலேயே இருப்பா. அசைக்க முடியாத அவள். அது யாராவது ஒரு ஞானியை வாழ்க்கையில பார்க்கிற பாக்கியம் இருந்து அவளோட கொஞ்சம் பழகினாதான் நான் சொல்ற விஷயங்களை அனுபவத்தில் தெரிஞ்சுக்க முடியும். இல்லைன்னா ஏதோ புஸ்தகத்துல படிக்கிறா போல ராமகிருஷ்ணர் இருந்தார், ஞானானந்த சுவாமிகள் இருந்தார்னு அவளுடைய புஸ்தகங்கள்ல படிக்கிறதுலேருந்து தான் ஏகதேசம் தெரிஞ்சுக்க முடியும். தேகஜோஜித ஷட்வர்கா நேச்சன் கர்மாணி காரியதே. அவித்தியினால பிடிக்கப்பட்ட ஜீவன் 6 இந்திரியங்கள் பின்னாடியே ஓடுறான் சரீரத்தை தூக்கிண்டு. பட்டுப்பூச்சி எப்படி தானே வளைய பின்னிண்டு அதுக்கு நடுப்புற மாட்டின் கொடுத்தோ வெளியில வர தெரியாத சிலந்தி பூச்சி இருக்கே, கோஷகாரம்னு பேர். பட்டுப்பூச்சி கோஷகார இவாத்துமானம், இவனே பின்னின்டான், நடுப்புற இவனே மாட்டினுட்டான். இப்ப அதுல கிடைக்கிறத கொண்டுதான் இவனுக்கு ஜீவனம், வெளியிலையும் வர முடியாது. கர்மனா அச்சாத்திய முஹ்யதி, மேல மேல கர்மா பண்ணிட்டு கஷ்டப்பட்டு இருக்கான். ஜீவனோ அஜ்ஞானியான ஜீவன் கர்மாவோ ஒரு நிமிஷம் கூட விடமாட்டான். நஹி கஷ்டித் க்ஷணமபி ஜாது திஷ்டத்ய கர்ம கிருதி. இந்த பதம் பாகவதத்திலையும் இருக்கு, கீதையிலையும் இருக்கு. ஜீவனானப்பட்டவன் ஒரு க்ஷணம் கூட சும்மா இருக்க மாட்டான். பேசாம உட்காந்து இருந்தா கூட மனசால எதையாவது செஞ்சுட்டு இருப்பான், நினைச்சுட்டு இருப்பான். மனசால சமையல் பண்றவாளுக்கு சுபாவம்னா சமையல் பண்ணிட்டு இருப்பாள், மனசால தூக்கத்திலேயே சமைச்சுட்டு இருப்பாள். சும்மா இருக்கிறதுங்கிறது ஞானிகளுக்கு தான் முடியும், பக்தாளுக்கு தான் முடியும். நஹி கஷ்டித் க்ஷணமபி ஜாது திஷ்டத்ய கர்ம கிருதி. காரியம் செஞ்சு அதுலயே நம்மள ஓடுறதுனால நமக்கு அது தெரியல, சும்மா இருக்கிறதுங்கிறதோட சுகமே தெரியாது நமக்கு. காரியதே ஹ்யவச கர்மே குணைஹி ஸ்வாபாவிகேர் பலாதி. ஒரு நிமிஷம் கூட சும்மா இல்லாத செஞ்சுட்டு இருக்கான். போன ஜென்மா வரப்போற ஜென்மாவனுடைய சம்ஸ்காரத்தை அனுசரித்து குணகாரியங்கள், துவேஷாதிகள், காமக்ரோதங்கள், துவேஷங்கள் இதெல்லாம் தன் இஷ்டம் இல்லைன்னா கூட அந்த காரியங்கள்ல ஈடுபட்டு கர்மா அவனை போய் பிரவர்த்திக்க பண்றது. கர்மா போய் பிரவர்த்திக்க பண்றது. நம்ம செய்யறோம்னு நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சாஸ்திரம் என்ன சொல்றதுன்னால், நீ பிறக்கிறதுக்கு எந்த கர்மா காரணமா இருந்ததோ அதுவே உன்னோட 100 வருஷ டைரியே எழுதி வச்சுடுத்து. அந்த கர்மாவே நீ எங்க போகணும், எங்க சாப்பிடணும், இந்த வேலை என்ன பண்ணணும், அடுத்த வேலை என்ன பண்ணணும், நாளைக்கு உன் பொழுது எப்படி விடிய போறதுங்கிறதெல்லாம் 100 வருஷ டேட்டா பிறக்கிற கர்மாக்குள்ளேயே அடங்கி இருக்கு. நான் அதை செய்ய போறேன் இதை செய்ய போறேன்னு சொல்றது எவ்வளவு அஞ்ஞானம். ரயில்ல ஒருத்தன் உட்காந்து இருக்கான், ரயில் போயின்னு இருக்கு, போன்ல சொல்றான் நான் போயின்னு இருக்கேன், ஸ்ரீரங்கம் போயின்னு இருக்கேன் அப்படிங்கிறான். நீ எங்க போற? உட்காந்து தானே இருக்கு, ரயில் தானே போயின்னு இருக்கு. அது நின்றுடுத்துன்னு வச்சுப்போம். நான் போறேன்னு நீ சொல்ல முடியுமா? நான் போகணும் சார், என்னமோ ரயில் நின்று படுத்து அப்படிங்கிறான். ஓடிட்டு இருந்தாலும் நீ போக போறது இல்லை, நின்னாலும் நீ போக போறது இல்லை. நீ ரயில்ல ஏறி உக்காந்துட்டே அவ்வளவுதான். ரயிலா தாண்டி தாண்டி ஒரு ஊரா விருத்தாச்சலம், அரியலூர், உளுந்தூர்பேட்டைன்னு என்னென்ன பஸ்லயோ ரயில்லையோ என்னென்ன ஊர் வருமோ வந்து ஸ்ரீரங்கம் அப்படின்னு டொப்புன்னு இறங்குறான். இவன் என்ன பண்ணினான்? எக்மோர்ல ஏறி உக்காந்துன்றதை தவிர இவன் என்ன, இவன் ரயில ஓட்டினானா, இல்லை கொடி காமிச்சானா, காடாட்டம் சிக்னல் போட்டானா, இல்லை புயழ்ந்து தள்ளினானா? ஒன்றும் உட்காண்டான். டிக்கெட் எடுத்துன்னா உட்காண்டான். அதுபோல ஒரு கர்மா, டிக்கெட் எடுக்கிறதுங்கிற ஒரு கர்மா, ஏறி உட்கார்றதுன்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா? அதுபோல பிறக்கிறதுக்கு எது காரணமா இருக்கோ அது வாழ்நாள் முழுக்க நடக்கும். யதா துக்கம் அயத்தனதா அப்படின்னு மேல பிரகலாத சுவாமி சொல்ல போறா. நீ அதனால முயற்சின்னு நீ ஒன்றும் பண்ண வேண்டாண்டா, எது வரணுமோ அது தானே வரும். அப்போ ஒண்ணுமே செய்யாம இருக்கிறதான நான் இருக்கே,
பாகவதம் படிக்கணும்னு முயற்சி பண்ணு, கோவில்ல போய் குருவாயூரப்பனை தீப ஜோதியில பார்க்கணும்னு முயற்சி பண்ணு, அகிலாண்டேஸ்வரியை போய் பார்த்துட்டு வரணும்னு முயற்சி பண்ணு. இதெல்லாம் தான் உன்னுடைய முயற்சியா இருக்கா. விவகாரம்ங்கிறது அது தானே நடக்கும். லப்த்வா நிமித்தம் அவ்யக்தம் வியக்தாவ்யக்தம் பவத்யுதே யதா யோனி யதா பீஜம் ஸ்வபாவேன பலீயசாம். அபூர்வமான கண்ணுக்கு தெரியாததான அவ்யக்தமான அந்த கர்மா ஸ்தூல சூக்ஷ்மங்க சரீரங்களை மேல 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 எடுத்துட்டே இருக்கு. இன்னாரம்மா இன்னாரப்பான்னு அது போட்டுட்டே இருக்கு. யதா யோனிஹி யதா பீஜம் ஸ்வபாவேன பலீயசா. பலமான அந்த வாசனை இவனை புஷ் பண்ணிட்டே இருக்கு. ஏஷ பிரகிருதி சங்கேனே புருஷஸ்ய விபர்யயா ஆசீத் சயேவ நச்சிராதி ஈஷ சங்காத் விலீயதே. மாயையில பிரகிருதி சங்கத்துல இருக்கிற ஜீவன் மாறி மாறி இந்த கஷ்டத்துல சுத்தி வந்துட்டே இருப்பான். இந்த செயின் எப்ப சார் அருகும், இந்த சைக்கிள் எப்ப அருகும்? புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம் புனரபி ஜனனி ஜடரேசயனம்ங்கிறது எப்ப அருகும்னால் நச்சிராதி ஈஷசங்காத் விலீயதே. நச்சிராத் அப்படின்னா சீக்கிரத்துல அருகும். நச்சிராத்துன்னா சீக்கிரம்னு அர்த்தம். சீக்கிரத்துல இந்த சங்கிலியை தொடர அறுத்துடலாமா? எப்படி அறுக்கலாம்னால் ஈஷசங்காத் விலீயதே. பகவானோட சங்கம் வச்சுட்டானால், பகவதம்ச பூதர்களான சாதுக்களோட சங்கம் வச்சுருந்தானால், எது இந்த வாழ்க்கையை நடத்திட்டு போறதோ, கஷ்ட நஷ்டங்களே சுகதுக்கங்களே பயங்களே லாப நஷ்டங்களை கொடுக்குறதோ அந்த கர்மாவை அழிச்சுடுங்க. அதனாலதான் கார்த்தாலேந்து ராத்திரி பரியந்தம் பகவானோட ஒரு தொடர்போடையே வாழறா. பார்த்தேலாம் மகான்கள்லாம் கார்த்தால எழுந்துட்டா சுப்பிரபாதம் பண்ணணும், அப்புறம் பகவானுக்கு பூஜை பண்ணணும், அப்புறம் விஸ்ரமணம் பண்ணணும், சாயங்காலம் ஆனால் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும், டோலோத்சவம் பண்ணணும், சாயரக்ஷ பூஜை பண்ணணும், பிரவச்சனம் பண்ணணும், பாராயணம் பண்ணணும், நாமஜபம் பண்ணணும். ஏதோ ஒரு விஷயத்துல பகவானோட தொடர்பு வைக்க வைக்க என்ன ஆகுதுன்னால் இந்த கர்மா மலமலையா இருக்கிற இந்த ஒண்ணு நடத்திட்டு போறதே நம்மள அது அழிஞ்சுட்டே இருக்குமா. ஆசீத் சயேவ நச்சிராதி ஈஷசங்காத் விலீயதே. ஒரு ஆச்சரியம். இதை யமதூதால் சொல்றா. யமலோகத்திலேருந்து யமதூதால் சொல்றால், ஈஸ்வரனோட சங்கம் வச்சுக்காத பரியந்தம் இல்லே தத் சங்கி சங்கதா, ஈஸ்வரனோட சங்கம் வச்சுண்டவாளோட சங்கம் வச்சுக்காத பரியந்தம் இந்த கர்ம மூட்டை ஒரு நாளும் இறங்காது. அயம் ஹி ஸ்ருதசம். அதெல்லாம் சொல்ல வேண்டிய சாஸ்திரங்களை சொல்லிவிட்டேன். இப்ப இவன் விஷயத்துக்கு வரேன். அயம் இந்த ஜாமிலன் இருக்கானே, அவ உடனே கேட்கிறா, எல்லாம் சொல்லிவிட்டே தர்மம் அதர்மம்லாம், இப்ப இவன் விஷயத்த சொல்லு அப்படின்னால் விஷ்ணுதூதா அயம் ஹி ஸ்ருதசம் பன்னஹா சீலவிருத்த குணாலயா திருதவிரதோ மிருதுர்தாந்தா சத்யவான் மந்திர விச்சுஜிஹி. என்னமா சொல்றாள் தெரியுமா அஜாமிலனை பத்தி? இந்த யமதூதால் இவனோட பூர்வம் எங்களுக்கு தெரியும். 16 வயசு காலம் ஸ்ருதசம்பன்னஹா, பல சாதுக்களோட பழக்கம் வச்சுட்டு இருந்தான், நல்ல விஷயங்களை நிறைய கேட்டான். ஸ்ருதசம்பன்னஹா, ஸ்ருதசம்பன்னஹான்னா நிறைய நல்ல விஷயங்களை கேட்டவன் இவன், சாஸ்திரம் படித்தவன். ஷீலவிருத்த குணாலயா, நல்ல சுபாவத்துக்கு சீலம்னு பேர், பழக்க வழக்கத்துக்கு விற்த்தின்னு பேர். ஷீலவிருத்த குணாலயா, நல்ல பொறுமை முதலியதான குணங்களோட இருக்கிறவன். திருதவிரதா, ஏகாதசாதி விரதங்கள்லாம் இருந்தவன். மிருதுஹு, பிராமணன்னா எப்படி இருக்கணுங்கிறத சொல்றார். அப்படி இருந்தானா அஜாமிலன். கடுமையா இருக்கக்கூடாது, ரஃபா இருக்கக்கூடாதான் பிராமணன். மிருதுஹு, கடுமையான சுபாவம் இல்லாம இருக்கணும். தாந்தஹா, இந்திரிய நிகிரகம் உடையவனாக இருக்கணும். சத்தியவாக்கு, சத்தியத்தை கடைபிடிக்கிறவனாக இருக்கணும். மந்திரவித்து, வேதங்கள் பஞ்சாட்சரம் முதலிய மகாமந்திரங்களை ஜபிச்சுண்டு, சுச்சிஹி, ஸ்நானசந்தி எல்லாம் பண்ணிண்டு, மனசுத்தியோட கூட அப்படி இருக்க வேண்டிய முறைப்படி பிராமணனாக இந்த அஜாமிலன் இருந்தான். குருவக்ஞதிதி விருத்தானாம் சிஸ்ரூஷு நிரஹங்கிருதா சர்வபூத சுஹ்ருத்சாது மிதவாக்கு அனசூயகா. ஆச்சாரியன், அக்னி, அதிதிகள், வயசானவாள் இவாளெல்லாம் பூஜிச்சுட்டு இருந்தான். நிரஹங்கிருதா, அகங்காரம் இல்லாதவனாக இருந்தான். சர்வபூத சுஹுருத்து, எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும்னு பிரார்த்திக்க வேண்டியவன் பிராமணன். லோகாசமஸ்தா சுகினோபந்தூர்னு அதை செஞ்சுட்டு இருந்தான். சாதுஹூ, துஷ்ட சேர்க்கை இல்லாதவனாக இருந்தான். மிதவாக்கு, ரொம்ப பேசாதவன். பிராமணன் ரொம்ப பேசக்கூடாது. அவன் வாக்கு வேத பாராயணத்துக்கும் பாகவத பாராயணத்துக்கும் தான், நாமஜபத்துக்கும் தான்.
மிதவாக்கு அனசூயகா, யார கண்டும் பொறுமாதவனாக இருந்தார். ஏகதாசூவனம் யாத்தா பித்ரு சந்தேச கிருத்விஜா ஆதாய ததா ஆவர்த்தா பலபுஷ்ப சமித்குஷானி. இந்த பிராமணன் ஒரு நாள் அப்பாவோட ஆக்னியை கேட்டு பழம் புஷ்பம் சமித்து தர்ப்பங்கள்லாம் எடுக்கிறதுக்கு காட்டுக்கு வந்தான். ததர்ஷ காமினம் கஞ்சித் சூத்ரம் சக புஜிஷ்யா பீத்வாச்ச மதுமைரே எம்மதாதுர்நித நேத்ரயா மத்தயா விஷ்லதஸ்னீவ்யா வியபேதம் நிரபத்ரபம் கிரீடந்தமனுகாயந்தம் ஹசந்தமனயந்திகே. காட்டுக்கு வந்த இடத்துல வேஷ்யா சங்கமத்தை அடைஞ்சா. அவ மத்தியபானம் பண்றதும் குடிக்கிறதும் கொள்ளுன்னு சிரிக்கிறதும். அவ எப்படி இருப்பாள்? 10 பேர் கூடினாலான அசத்துக்கள் கொள்ளுன்னு சிரிக்கும். ஒருத்தர் மேல் தோல் மேல ஒருத்தர் கை போட்டுக்கும், ஆடும் பாடும். இதெல்லாம் பார்த்தா நாமான்யமா இருக்கிறவனுக்கு கூட செய்யணும்னு தோணும். கிரீடந்தம் அனுகாயந்தம் ஹசந்தம் மனயந்திகே. இவளோடு கூட நம்மளும் இதெல்லாம் பண்ணா என்ன அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சான். திருஷ்டுவா தாம் காமலித்தேனே பாகுனா பரிரம்பிதான் ஜகாமஹ்ருச்ரயவசம் சகசைவ விமோகிதான். காமத்தினால வசப்பட்டு அவளோட கூட சேர்ந்து அவளோட இருந்த வேசியோட இருந்த இன்னொரு புருஷனை விரட்டி அடிச்சு விட்டு மன்மத விகாரத்தை அடைஞ்சான். தன்னோட தர்மங்களெல்லாம் விட்டான். தன்னோட தர்மங்களெல்லாம் சீலங்களெல்லாம் விட்டான். அக்னி காரியத்தை விட்டான். அக்னி சாட்சியா கல்யாணம் பண்ணிண்ட கன்னிகையா பண்ணிண்ட அந்த மனைவிய விட்டான். விப்ராம் ஸ்வபாரியாம் அப்ரௌடாம் குலே மகதிலம்பிதான் விசசர்ஜாச்சிராத் பாபா. எந்த தப்ப வேணாலும் மன்னிப்போம். யமதூதால் சொல்றா, தன்னை நம்பி வந்து கை கொடுத்த மனைவியை கைவிட்ட பாப்பி இருக்கானே, இவனை மன்னிக்கவே மாட்டோம். விப்ராம் ஸ்வபாரியாம் அப்ரௌடாம். புராணங்கள்லாம் நமக்கு எப்படி தர்மத்தை போதிக்கிறது பார்த்தீங்களா? புராணங்கள்லாம் தன்னை நம்பி வந்த மனைவியே கைவிடலாமா? தர்மத்துக்கு அதுவும் அனுகூலமா இருக்காளானா? சொபாரியாம் அப்ரௌடாம் குலே மகதிலம்பிதாம். இந்த பாபியே நாங்க சும்மா விட மாட்டோம். சீக்கிரமே இவனை அழிச்சுன்னு போய் யதஸ்ததச்சோபநின்யே நியாயதோ நியாயதோ தனம் பபாராஸ்யாக குடும்பின்யாக குடும்பம் மந்ததீரயம். அதோட கூட இந்த தாசியோட சேர்ந்துட்டு எத்தனை தப்பு காரியம் பண்ணி பணம் சம்பாதிச்சிருக்கான். நேஷ்யாமோ கிருத நிர்வேஷம் எத்திர தண்டேன சுத்தியதி. மண்ண பாபத்துக்கெல்லாம் பரிகாரமே செய்ய முடியாத பாபங்கள் பண்ணியிருக்கான். மாதா பிதாவை தியாகம் பண்ணியிருக்கான், பத்னியை தியாகம் பண்ணியிருக்கான், சுதர்மத்தை தியாகம் பண்ணியிருக்கான். செய்யக்கூடாத அத்தனை காரியத்தையும் வேஷ்யா சங்கமத்தை வச்சுன்னு செஞ்சிருக்கான். இவனை இங்கூரு கழிச்சுன்னு போய் 28 நரகத்திலையும் புக் பண்ணி வருஷ கணக்கா போட்டு பெரட்டி துவட்டினாதான் இவன் சுத்தனாவான். எத்திர தண்டேன சுத்தியதி. அத்தியாயம் இதோட முடியற. இவனை போட்டு அடிச்சாதான் இவன் சுத்த. எத்திர தண்டேன சுத்தியதி. அடிக்கிற அடியில தான் இவன் சுத்தமாவான் அப்படின்னு சொல்லி யமதூதால் முடிச்சுட்டா. அடுத்த அத்தியாயம் ஏவம் தே பகவத்தூதா யமதூதா விவாஷிதம் உபதாரியாத தான் ராஜன்னே பிரத்யாகுன்னய கோவிதாஹா. ஹே ராஜன்னே, பொறுமையா அந்த யமதூதால் சொன்ன எல்லா விஷயத்தையும் கேட்டு இருந்தவாள் நீதி சமர்த்தாலா இருக்கா. ஏதோ அவளுக்கு படிச்சிருக்காள். அந்த வக்கீல் பாயிண்ட் எல்லாம் சொல்லுவாரோனும் அது போல எல்லாம் சொல்றாள். எல்லாம் மனசுல வாங்கிட்டு பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சாலாம். அஹோ கஷ்டம் தர்மதரிசாம் அதர்மஹா ஸ்பிருஷதே சபாம் யத்ராதண்டே ஸ்வபாபேஷு தண்டோ ஈர்த்ரியதே விருதா. மேல அவ என்ன பதில் சொன்னாள் அப்படிங்கிறத நாளைக்கு மேல பிரவச்சனத்துல சொல்றேன். அடுத்த அத்தியாயம் அஹோ கஷ்டம்ங்கிறா. இப்படி நீங்க சொல்லக்கூடாது, உங்களெல்லாம் தர்மத்தை விட்டு விலகக்கூடாது ஜீவன்கிறதுக்காக வச்சிருக்கே தவிர யமம்னும் யமலோகம்னும் யம நரக யாத்தனைகள்னும் தர்மத்தை விட்டு ஜீவன் விலகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வச்சிருக்கே தவிர உங்களை சிக்ஷிக்கிறதுக்காக வைக்கல. போலீஸ் கையில தடி வச்சுட்டு இருக்காரானால் போறவாளெல்லாம் அடிக்கிறதுக்காக இல்லை. போறவாளுக்கு ஒரு பயம் இருக்கணுங்கிறதுக்காக கையில வச்சுட்டு இருக்கா. துப்பாக்கி வச்சுட்டு இருக்கா ஏர்போர்ட்ல, என்ன நம்மளை சுடறதுக்காக வச்சுட்டு இருக்காள்னு அர்த்தம். நீ சரியா இருக்கணும்னு அர்த்தம். அதுபோல யமனையும் யமதூதாலையும் யமபாசத்தையும் யமலோகத்தையும் பகவான் படைச்சது ஜீவன் சத்தர்மத்துல இருக்கணுங்கிறதுக்காக மேல சொல்ல போறார். தண்டிக்கிறதுக்காக இல்லை, எல்லாரையும் போட்டு வாட்டி தோட்டுறதுக்காக இல்லை. பகவானை நினைக்கணும், தர்மத்தை விட்டு விலகாம இருக்கணுங்கிறதுக்காக வச்சிருக்காள்னு மேல சொல்லி நாம வைபவத்தை எல்லாத்துக்கும் மேல இவன் பாபத்துக்கு ஒரு பரிகாரமும் பண்ணினுட்டார்னு
மேலே சொல்ல போகிறால் ரொம்ப அழகான நாம சித்தாந்தம். நாளைக்கு நாளைக்கு போதேந்திரால் சொன்ன விஷயங்கள் இல்லாமல் நாளைக்கு யதாசக்தி வரும். இப்போது நாளைக்கு ஏகதின லக்ஷார்ச்சனை பாகவத பாராயணத்தில் நாளைக்கு 6வது நாள் சப்தாக பாராயணம், சத்யபாமா கல்யாணம், சத்ராஜித் செமந்தகோபாக்கியானங்கள், ஜாம்பவதி கல்யாணம், கரீஜித் அத்தியாயம், இன்னும் பல கதைகள் சொல்லி குச்சேலோபாக்கியானம், ஸ்ருதி கீதை, நவயோகி பாக்கியானங்கள், ஹம்சோபாக்கியானம் வரைக்கும் நாளைக்கு பாராயணத்தில் கார்த்தால ஒரு பக்கம் பாகவத பாராயணமும் நடக்கும், ஒரு பக்கம் லக்ஷார்ச்சனையும். குருவாயூரப்பனுக்கு ராமர சந்நிதியில் நம்ம குருவாயூரப்பனும் வந்துடுவார். விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தினால லக்ஷார்ச்சனையும் நடக்க போகிறது. நாளன்னைக்கு கோகுலாஷ்டமி. நமக்கெல்லாம் கோகுலாஷ்டமி, ஸ்ரீ ஜெயந்தி மறக்கவே கூடாது. ஹிந்துக்கள் சனாதனிகள் ஸ்ரீ ஜெயந்தி ஸ்ரீராமநவமி மறக்கவே கூடாது, ஞாபகப்படுத்திகிட்டே இருக்கணும். இந்த மாதம் வந்தாலே ஞாபகம் வரணும். பௌர்ணமி மாதம் வருதுன்னாலே ஸ்ரீராமநவமி எப்போ வருதுன்னு ஞாபகப்படுத்திக்கணும். ஆடி ஆவணி வர போகிறதுனாலே கிருஷ்ணாஷ்டமியை ஞாபகப்படுத்திக்கணும். கிருஷ்ணாஷ்டமி நமக்கெல்லாம் திங்கக்கிழமை, வைஷ்ணவாளுக்கு பாஞ்சராத்திர ஸ்ரீ ஜெயந்தி செவ்வாய்க்கிழமை. ஸ்ரீரங்கத்துலலாம் வைஷ்ணவாளுடைய ஸ்ரீ ஜெயந்தி செவ்வாய்க்கிழமை. கோகுலாஷ்டமி நமக்கு நாளன்னைக்கு. ரோஹிணியை அவள் பிரதானமாக கொண்டவா, நம்ம திதியை பிரதானமாக கொண்டவா. நாளன்னைக்கு கார்த்திகை நட்சத்திரம் தான், அதனால் அஷ்டமி வந்துடுறது. அதனால் கோகுலாஷ்டமி நமக்கு. அவள் ரோஹிணியும் முக்கியமாக பார்க்கறதுனால செவ்வாய்க்கிழமை ரோஹிணியோடு சேர்ந்து அந்த கிருஷ்ணாஷ்டமியை கொண்டாடுறார். கிருஷ்ணனை எல்லா நாளும் கொண்டாட வேண்டியதானே, அது என்னத்துக்கு 2 நாளைக்குன்னு உடனே கேட்கக்கூடாது. 2 நாள் தானா, எல்லா நாளும் கொண்டாட வேண்டியதுதான் கிருஷ்ணனை. பகவான் கிருஷ்ணன் வந்தே ஜெகத்குருன்னு அவதரித்து அந்த புண்ணிய தினம், கீதாச்சாரியனாய் நமக்கு ஹிதோபதேசம் பண்ணின அவதாரம். அந்த கிருஷ்ண ஜெயந்தி உற்சவத்தில் நாளைக்கு லக்ஷார்ச்சனை, நாளைக்கு அன்னதானங்கள், பிராமண பூஜனங்களோட சப்தாக பூர்த்தியும் நடக்கிறது. அடுத்த நாள் இன்னொரு சப்தாகம் தொடங்கிறது. குருவாயூரப்பனோட அனுகிரகம் நம்ம எல்லாருக்கும். அனந்தராமாக்கியம் அகிப்ரணீதம் ஸ்தோத்திரம் பठेभ्यस्तु நரஸ்திரிகாலம் வாதாலயேஷஸ்ய கிருபாபலேனே லபேத சர்வாணி ச மங்களானி. நாராயண 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 நாராயண. வேதாந்த வேத்யாய ஜகன்மயாய யோகீஸ்வரப்தேய பதாம்புஜாய த்ரிமூர்த்திரூபாய சஹஸ்ரநாம்னே ஸ்ரீவைத்யநாதாய நம சிவாய. மகாதேவ 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 மகாதேவ. ஹர நம பார்வதீபதயே. जानकीकान्तस्मरणं सद्गुरु आञ्जनेयमूर्तिः.